तो आज इन शॉर्ट हम सीखने वाले क्या है कि अगर मान लो कि एक पूरा सिनारियो नेटवर्क है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मान लो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है या फिर मान लो स्टैटिक राउटिंग चल रहा है एंड रिप भी है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करवाए, ठीक है। टेक्निकली इस टॉपिक का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग के बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। मेन फंडा क्या है, तो देखो मैं यहाँ पर एक छोटी सी टोपोलॉजी लेता हूँ और मैं आपको उसके थ्रू बताता हूँ। ये मान लो हमारा राउटर 0 ISP, ठीक है। इधर हमारा राउटर 1 है, इधर हमारा राउटर 2 है और इधर है राउटर 3 और 4 ये है, ठीक है। और सिनारियो कुछ इस तरह से कि राउटर 0 जो है वो क्या है, वो ISP है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसका ISP लिख लेता हूँ। टोपोलॉजी खास समझनी है तो आपको मालूम पड़ेगा, फंडा तो सिंपल है। आज के टॉपिक के लिए समझ लो कमांड हम सिर्फ पूरे सेशन के अंदर हम 4 या 5 कमांड ही सीखने वाले हैं, लेकिन जो फंडा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर केबल से कनेक्शन कर लेता हूँ सबसे पहले। राउटर इधर से करने शुरू करते हैं, 0/0 इधर 1/0, इधर से 0/0 और 1/0, इधर से 0/0 और 1/0। मान लो इस तरह से कनेक्शन है, ठीक है। और मेन थिंग्स मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये जो है, ये मान लो हमारा एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है। और ये दूसरा हमारा लोकल नेटवर्क है, मतलब कंपनी का नेटवर्क। लोकल नेटवर्क यानी कि सिंपल कंपनी का नेटवर्क। इस तरह से है और ये इस तरह से, इस तरह से। और ये हमारा ISP, मतलब ये क्या हुआ, राउटर 1 हमारी कंपनी ए का एज राउटर और राउटर 2 हमारी कंपनी बी का एज राउटर। ये हमारा लोकल नेटवर्क है समझ लो। और इसके पीछे मैं एक लॉजिकल एक लूप बैक बना लेता हूँ, और इधर भी, और एक इधर भी, और एक इधर भी, दो दो लूप बैक बना लेता हूँ। अब जो लोकल नेटवर्क है, ठीक है, लोकल नेटवर्क कंपनी के अंदर का, ये इंटरनल नेटवर्क कंपनी का। तो उसके अंदर अगर राउटिंग करनी है तो उसके लिए आईजीपी, आईजीपी मतलब क्या, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, वो यूज होते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डायनेमिक राउटिंग के अंदर की डिफरेंस बताया था कि दो तरीके आते हैं, एक एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल और एक इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल। अगर सेम कंपनी के अंदर अलग अलग नेटवर्क है उसको कम्युनिकेशन करवाना है तो ये आईजीपी यूज होते हैं। और आईजीपी के अंदर 3 मेन प्रोटोकॉल आते हैं, रिप, EIGRP और OSPF, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग कंपनी होगी तो उसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल आएगा। और EGP, उसके अंदर BGP नाम का प्रोटोकॉल था जो हमें पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है। लेकिन अब समझ लो कि यहाँ पर रिप चल रहा है, ठीक है। क्योंकि लोकल कंपनी होती है उसके अंदर नेटवर्क बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और वहां पर मोस्टली सब बंदे कैसे होते हैं कि जो डिवाइस संभाल रहा है वो एक डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, वो नेटवर्क का हैंडल करता है। बाकी सब अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, तो कि वो डिपार्टमेंट के अलग अलग नॉन IT फील्ड के होते हैं। कोई सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, कोई अकाउंटिंग का होता है, ठीक है, कोई मार्केटिंग का होता है। और सभी को IT का नॉलेज नहीं होता। तो वहां पर सभी प्रोटोकॉल के अंदर आपको सभी जगह पर डायनेमिक राउटिंग होगा। स्टैटिक राउटिंग मोस्टली नहीं होती, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में मैन्युअली एंट्री चाहिए। अगर मान लो कुछ चेंज हो गया तो वहां पर एंट्री मैन्युअली चेंज करनी पड़ेगी। और जो सभी स्टाफ वाले के जो डिवाइस है वो सभी को तो क्या टेक्निकल फंडे नहीं मालूम। तो यहाँ पर मेन फंडा में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चल रहा है, मान लो कि रीप, यहाँ पर क्या चल रहा है, कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क में चल रहा है रीप, ताकि वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करे, ठीक है। और यहाँ पर भी समझ लो रीप चल रहा है। लेकिन कभी ISP के ऊपर डायनेमिक राउटिंग नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर यहाँ पर रिप चला दिया, इस राउटर में रिप है, इस राउटर में भी रिप होगा। लेकिन अब मान लो इस राउटर में भी रिप चला दिया तो क्या होगा, इस कंपनी का पूरा इंटरनल नेटवर्क इसको मालूम पड़ जाएगा, और इस कंपनी का भी पूरा इंटरनल नेटवर्क इसको मालूम पड़ जाएगा। और इस रिप ISP के साथ दूसरी कोई कंपनी अगर जुड़ी हुई है और इस तरह सभी में मान लो रिप चल रहा है, तो क्या होगा, सभी नेटवर्क, सभी के नेटवर्क और उसके सबनेट माध्यम सब कुछ क्या होगा, एक दूसरे को शेयर होगा। जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक काम है, मेन फंडा है। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का इश्यू। तो कभी भी ISP के ऊपर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलता। ISP के अंदर हमेशा क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग, ताकि वो मैन्युअली सिंगल सिंगल IP एड्रेस जिस जिसने रिक्वेस्ट की उसी को सिर्फ रिप्लाई दे, और उसका पाथ यूनिक हो और उसका पाथ किसी और के साथ शेयर ना हो।
जैसे आपको मालूम है आगे हमने पढ़ा था स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। अगर रिवाइज करना है तो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा स्टैटिक राउटिंग की, ठीक है। कि स्टैटिक राउटिंग में क्या होगा, हम इसके अंदर राउटिंग कराएंगे, यहाँ के अलग अलग नेटवर्क के बारे में एंट्री देंगे, लेकिन वो एंट्री किसी के साथ शेयर नहीं होती। स्टैटिक राउटिंग में क्या था, हमें खुद बताना पड़ेगा रास्ता, वो ऑलरेडी हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है बहुत बार, ठीक है। और डायनेमिक राउटिंग में क्या होगा, डायनेमिक राउटिंग में रास्ता सामने से शेयर होगा। तो यहाँ पर मैं फंडा वही बताना चाहता हूँ। अब क्या होगा, ये एज राउटर है, अब इस राउटर को तो सभी नेटवर्क मालूम नहीं होते, तो यहाँ से जाने के लिए रास्ता कैसा होता है, डिफॉल्ट रास्ता, ठीक है। मैं आपको वो पेन लेके समझा देता हूँ, खास समझना है टॉपिक। तो ये मैंने बोला कमांड तो 4 से 5 ही है, और अगर एक्चुअल में बताओ तो एक कमांड का फॉर्मेट तो एक ही है, अलग अलग हम 4-5 कमांड चलाएंगे, बाकी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन जो थियोरी फंडा समझने कंसेप्ट वो जरूरी है। अब यहाँ पर देखो क्या समझना है, ये ये वाला फंडा नहीं है, तो ये तो यहाँ से क्या हमारा एज राउटर है, तो यहाँ से बाहर जाने के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट राउटिंग होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे राउटर के अंदर सभी अलग अलग नेटवर्क की एंट्री नहीं होती। अगर मान लो हमने एक बार बैठ के वो 500 1000 जितने भी अलग अलग नेटवर्क है उसकी हमने एंट्री कर भी ली, तो क्या होगा, आईपी तो चेंज होते रहते हैं। आज फेसबुक का आईपी अलग है, कल अलग होगा, आज गूगल का आईपी अलग है, कल अलग होगा, या फिर मान लो 2 घंटे बाद भी चेंज हो जाए। वी डोंट नो कि कब आईपी चेंज होते हैं, लेकिन आईपी चेंज होते रहते उसने मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कभी भी क्या, डायनेमिक राउटिंग का भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि क्या अपडेट अगर नेटवर्क शेयर होता रहता है तो जिस टाइम आईपी चेंज हुआ उस टाइम उतने टाइम में बीच में क्या होगा, हमारा नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो कंपनी का एज राउटर है कि जहां से हमको इंटरनेट मिल रहा है, उसमें कभी भी क्या होगा, वहां से इंटरनेट के जाने के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट राउटिंग होगा। सेम फंडा इधर से भी इधर जाने के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट राउटिंग होगा। लेकिन आईएसपी मैंने आपको बताया था कि आईएसपी किसी और को किसी और का रिप्लाई ना दे, कहीं से भी कहीं भी आके भाई राउटिंग शेयर कर दो, ऐसा ना हो। इसीलिए आईएसपी के अंदर से वापस जो रिप्लाई आता है वो हमेशा क्या आता है, वो आता है स्टैटिक में मैन्युअली, भाई जिसने रिक्वेस्ट की उसी को रिप्लाई देना है, और उसका नेटवर्क या उसका आईपी एड्रेस किसी को शेयर नहीं करना। सेम फंडा अगर इधर वो रिप्लाई देना चाहते हैं तो रिप्लाई कैसे होगा, स्टैटिक में होगा। लेकिन कंपनी के अंदर का फंडा क्या होगा, मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर जो भी स्टाफ काम करते हैं, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय कंप्यूटर यूज करते हैं, जरूर नहीं कि वो सब आईटी फील्ड के या टेक्निकल पर्सन ही हो, वो नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दे दिए। तो यहाँ पर मोस्टली क्या चलता रहता है, रीप, और यहाँ पर भी रीप। अब रीप का फंडा हमने देखा कैसा है कि रीप जो है वो क्या होगा, यहाँ पर रीप चलाया, इस राउटर पे हम रीप चलाएंगे, इस राउटर पे हम रीप चलाएंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। अकेले राउटर में तो रीप काम का नहीं है, क्योंकि पैकेट शेयरिंग होता है, आपको मालूम है हर 30 सेकंड में अपडेट शेयर होती है। एंड यहाँ अगर रीप चल रहा है, इस राउटर के ऊपर मान लो रीप चल रहा है, ठीक है, एंड मान लो यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, वो किसी काम का नहीं है। एक राउटर के अंदर रीप काम, यहाँ पर शेयरिंग का फंडा होता है। उसी तरह यहाँ पर रीप चल रहा है, यहाँ पर नहीं चल रहा, किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर दो फंडे हो गए क्या, इस राउटर में तो हम रिप चलाएंगे ही चलाएंगे, इस राउटर में हम रिप चलाएंगे, और साथ ही इस राउटर में हम रिप चलाएंगे। लेकिन इस राउटर में जब हम रिप चलाएंगे तो ओनली ये वाला नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क हम रिप के अंदर एंट्री करेंगे, ये बाहर वाले के नहीं, क्योंकि बाहर वाला नेटवर्क हमें अंदर शेयर नहीं करना है। आपको क्या कभी भी वो मालूम होता है कि आप जिस आईपी से इंटरनेट ले रहे हो वो सामने वाले का आईपी क्या है, आपको खुद का आईपी मालूम होता है, लेकिन सामने वाले का कभी नहीं, भले आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, क्योंकि कनेक्टेड हो तभी तो इंटरनेट यूज होता है। बिंदु जी का मैसेज आया, बोलिए बिंदु जी क्या बोलना है, या फिर मैसेज लिखना है, मैसेज लिख दीजिए। હેલો, ઓકે ચાલો બરાબર। હવે મેઇન વસ્તુ શું છે, તો કે આ રાઉટરમાં આપણે રીપ ચલાવશું અને આ રાઉટરમાં બી આપણે રીપ ચલાવશું, તો આ બંનેમાં જ્યારે રીપ ચલાવશું તો આ બંને એકબીજાને એક નેટવર્ક શેર કરશે। તો એ જ રીતે આ બાજુ હું રાઉટર 4 માં બી રીપ ચલાવીશ, રાઉટર 4 માં બી હું રીપ ચલાવીશ, અને અહીંયા પણ હું રીપ ચલાવીશ। તો જ્યારે હું અહીંયા રીપ ચલાવીશ તો એક લૂપ બેક, આ બીજી લૂપ બેક અને આ ઇન્ટરનલ નેટવર્ક એ ત્રણે ત્રણ રીપમાં નાખીશ, અને જ્યારે આ રાઉટરમાં રીપ ચલાવીશ તો ખાલી એક જ નેટવર્ક। આપણે આગળ વાત થઈ હતી, આપણે ભણેલા બી છે કે શું ડાયનેમિક રાઉટિંગમાં કેવું હોય કે જેટલા બી ડાયરેક્ટલી નેટવર્ક કનેક્ટેડ છે એ બધાની એન્ટ્રી કરવાની, બટ જે નેટવર્ક માન લો તમારે બીજા કોઈને શેર નથી કરવા તો એની એન્ટ્રી નહીં કરતા, તો એ શેર નહીં થાય। એટલે જ્યારે તમે રીપની અંદર પેકેટ બનાવો, મેં તમને શું કીધું, આપણે ખાલી શું નેટવર્કની લિસ્ટ બનાવી પડે, તો નેટવર્કની લિસ્ટમાં ખાલી જો આ એક જ નાખી રીપની અંદર, તો એ એક જ નેટવર્ક શેર કરશે।
અને સામેથી બી આ નેટવર્ક શેર થશે એટલે શું બંને એકબીજાને અપડેટ આપવા માંડશે સેમ પેકેટ મળે એટલે સેમ વસ્તુ શું જ્યારે રીપ ચલાવીશ તો આ એક જ નેટવર્ક નાખીશ આ હું રીપમાં નહીં નાખું અને આ બાજુ આ નેટવર્ક આવશે એટલે અપડેટ મળી જશે બરાબર તો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે તો એ રીતે થશે બટ હવે મેઇન થિંગ આપણી શું છે કે આ બાજુ રીપ ચાલે છે જે નેટવર્ક શેર કરે છે અને આ બાજુથી પેકેટ જાય છે ડિફોલ્ટથી આવે છે સ્ટેટિકથી તો આ બધું રિયલ ટાઈમમાં આ રીતનું કામ થતું અને આ વસ્તુ આપણે કરવાની છે તો અહીંયા તકલીફ શું પડશે કે મતલબ તકલીફ તો કંઈ નથી બટ આપણે ભણવાનું છે શું કે આ જે અંદરનું જે નેટવર્ક રીપ છે તે રીપની અંદર પેકેટ છે રીપ પ્રોટોકોલથી આવ જાય કરે છે જ્યારે આ સ્ટેટિક ડિફોલ્ટથી તો આ બંને કોમ્યુનિકેશન કઈ રીતે કરશે ઇન શોર્ટ તમે સમજી લો કે કંપનીની અંદરના જે લોકો છે એ ગુજરાતીમાં વાત કરે છે અને જે ઇન્ટરનેટ છે ઇન્ટરનેટ માન લો રિપ્લે ઇંગ્લિશમાં આપે છે તો કોમ્યુનિકેશન કઈ રીતે થશે કારણ કે બંનેની કામ કરવાની ટેકનિક અલગ અલગ છે આ બંને સ્ટેટિક ને ડિફોલ્ટ શું મેન્યુઅલી કામ કરે જ્યારે રીપ શું કરશે પેકેટ આવવાની રાહ જોશે સ્ટેટિક એમ કહેશે ભાઈ મને કોઈ રાઉટિંગ ની એન્ટ્રી કરીને બતાડે તો હું આગળ જાઉં રીપ એમ કહેશે ભાઈ મને કોઈ નેટવર્ક શેર કરે તો હું આગળ વધું એટલે કે આ શેર કરશે બરાબર અને સામે પેકેટ આવવાની રાહ એટલે કે શું અહીંથી બીજું એક પેકેટ અહીંયા આવવાની રાહ જોશે બે અપડેટ માટે અને સેમ ફંડો શું આઈએસપી પોતે રાહ જોશે મારામાં કોઈ એન્ટ્રી કરો અને એ રીતે અહીંથી જવા માટે શું થશે અહીંયા સ્ટેટિક હશે તો શું થશે અહીંથી આપણે જવા માટે એન્ટ્રી કરવી પડશે જ્યારે આ બાજુ પેકેટ શેર કરવું પડશે ઇન શોર્ટ હું શું કહેવાનું સિમ્પલ સમજી ગયા કે જ્યારે માન લો એક જ નેટવર્કમાં એક નેટવર્ક તો નહીં બટ એક સિનારીઓની અંદર જ્યારે માન લો રીપ ચાલતું હોય એટલે કે ડાયનેમિક રાઉટિંગ અને આ રીતે સ્ટેટિક ને ડિફોલ્ટ બી હોય તો એ બંને વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરાવવું તે વસ્તુ આપણે આજે શીખવાની છે અને આ છે ઓરિજિનલ રિયલ સિનારીઓ અને પછી આમાં હજી નેટ પેડ લાગશે વસ્તુ અલગ ભલા સિક્યુરિટી મૂકીને અહીંયા તમે એસીએલ લગાડો કે માન લો અંદરના આઈપી બાર ચેન્જ થઈ જાવ તો આપણે નેટ લગાડો એ બધી વસ્તુ આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા બટ શું કે એકોર્ડિંગ ટુ નેટવર્કિંગ બરાબર એકચ્યુઅલમાં આ રીતે હશે અંદર કાં તો રીપ ચાલતું હશે કાં તો ઈઆઈજીઆરપી કાં તો ઓએસપી બટ બહાર જ્યારે એ રિપ્લે દેવો છે તો રિપ્લે દેતી વખતે એને નથી ખબર જ્યારે એને ઇન્ટરનેટમાં જવું છે ત્યારે જ્યારે એને ઇન્ટરનેટ જવું ત્યારે નથી ખબર કે ભાઈ બહાર કેટલા આઈપી છે કઈ જગ્યાએ છે એને એક જ રસ્તો ખબર ભાઈ કઈ બી કામ હોય તું આ ઇન્ટરનેટ પાછા આ પોઈન્ટમાં પહોંચી જજે અને પછી એ શું કરશે મેન્યુઅલી રિક્વેસ્ટ લઈને જશે બીજા નેટવર્કમાં કે ફેસબુક પાસે પછી જે રિપ્લે ગમે તે કામ અહીં પહોંચી જશે તો આ પોઈન્ટ પાસે આવશે બટ રિપ્લે કેવો આપશે રિપ્લે મેન્યુઅલી સ્ટેટિક ભાઈ આને જ દેવાનો છે બીજા કોઈને રિપ્લે નથી દેવાનો તો શું આપણી જ્યારે અહીંથી ઇન્ટરનેટ પાસે જઈએ તો ડિફોલ્ટ રાઉટિંગથી જ્યારે ઇન્ટરનેટ આપણને રિપ્લે આપે તો સ્ટેટિક રાઉટિંગથી બટ કંપનીનું જે ઇન્ટરનલ નેટવર્ક છે અંદરનું એ ડાયનેમિક રાઉટિંગથી કામ કરતું હોય અને આ રીતે અત્યારે રાઇટ નાવ વર્લ્ડની અંદર દુનિયામાં દરેક પ્રકારના રાઉટિંગની જરૂર છે અહીંયા આપણે રીપના એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ વાત ન કરો રીપ આખા આપણે પ્રોટોકોલ ભણી ગયા બરાબર અને રીપમાં અમુક પ્રોબ્લેમ એટલે EJP બી આવ્યો બટ આપણે શું ભણી રહ્યા છીએ આજના ટોપિકમાં કે હાઉ ટુ કોમ્યુનિકેટ ડિફરન્ટ નેટવર્ક ડિફરન્ટ નેટવર્ક નહીં સોરી એ તો રાઉટર કરે જ છે રાઉટિંગથી જ તે બટ ડિફરન્ટ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ કે બે અલગ અલગ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ હોય તેની વચ્ચે કમ્યુનિકેશન કરી કરાવું અને આ જ વસ્તુ આ જ સિનારીઓમાં કોઈ બી ચેન્જીસ કર્યા વગર હું ખાલી રીપની જગ્યાએ શું કરીશ EIGRP ચલાવીશ અને પછી તમને બતાવીશ કે કઈ રીતે કમ્યુનિકેશન કરવું બરાબર તો પહેલા તો હું બધી જગ્યાએ આઈપી આપી દઉં અને થોડી વસ્તુ ઝૂમ કરી દઉં એટલે તમને મજા આવે ને જો ઝૂમ કરીશ તો જતું રહેશે ચલો આમ નંબર લેજો બધા રાઉટરને બધું કમ્પ્લીટ દેખાય છે ને ખાલી યસ આપી દો કે રિપ્લેમાં કે ભાઈ હા રાઉટરને બધા આઈપી ઇન્ટરફેસ ને બધું કમ્પ્લીટ દેખાય છે યસ ખાલી લખી દો અને હું કન્ફિગરેશન ચાલુ કરું છું રાઉટર 0માં CLI મોડમાં ફૂલ સ્ક્રીન અને ટેમ્પરરી આ વસ્તુને હું હાઈડ કરી દઉં યસ કે નો તો નો enable configure terminal hostname R3 ઇન્ટરફેસ ખાસ ઇથરનેટ 12.0/0/0 નેટવર્ક આપણે સ્પેસિફાઈ નથી કર્યા નેટવર્ક સ્પેસિફાઈ કરી દઈએ બરાબર અહીંયા નેટવર્ક માન લો સમજી લો કે શું 1 અને 3 કનેક્ટેડ છે તો માન લો 13 નવું નેટવર્ક 13.0.0.0 સ્લેશ સિમ્પલ નેટવર્ક જ લેવું છે કારણ કે મારે તમને કન્સેપ્ટ ભણાવવાનો છે આપણે રાઉટિંગ હતું તો ભણી ગયા છે આ બાજુ 2 અને 4 તો 24 નેટવર્ક સ્લેશ 8 આ બાજુ 1 અને 0 તો 10 નેટવર્ક અને આ બાજુ 2 અને 0 તો 20 નેટવર્ક અહીં લૂપબેક સમજી લો લૂપબેક માન લો 11 છે .001 અને આ બાજુ માન લો 12.001 12 ક્યાંય નથી 12 બરાબર
અહીંયા 13 14 નહીં આવે અને આ બાજુમાં એટલો 21 છે 21001 અને બીજી લૂપ બેક 22000 આ રીતના આપણો નેટવર્ક છે બરાબર તો અહીંયા જાઓ ઇન્ટરનેટમાં અહીંયા આઈપી એડ્રેસ 13.00 રાઉટર 3 છે તો 3 આઈપી 250.0.0 નો શટડાઉન exit interface loopback 1 IP address 11.001 255.000 નો શટડાઉન કરવાની જરૂર નથી exit પછી interface loopback 2 IP address 12.001 255.000 exit IP એડ્રેસ આપી દીધા અહીંયા રાઉટર રીપ ચલાવવાનું તો રાઉટર રીપ ચલાવી દો રાઉટર રીપમાં નેટવર્ક એક તો 10 વાળું 10 છે નહીં સોરી 11 લૂપબેક છે બીજું નેટવર્ક 12 વાળું લૂપબેક છે અને ત્રીજું નેટવર્ક 13 વાળું 1 અને 3 રાઉટર જે કનેક્ટ છે ફિઝિકલ નેટવર્ક 13 વાળું એક્ઝિટ રાઉટર 1 માં આવીએ CLI મોડ ફૂલ સ્ક્રીન યસ કે નો તો નો enable configure terminal host name R1 इंटरफेस फास्ट इतने जो ऊपर से नीचे आवे से 1/0 IP एड्रेस 13.001 255.000 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 बार जो ISP पास नो रस्ट IP एड्रेस 10.001 255.000 एंड नो शटडाउन फिजिकल से एग्जिट આમાં ખાલી લૂપ બેક ને એવું કહીને આટલું જ છે બરાબર તો અહીં જો તમે આટલો વસ્તુ ગ્રીન થઈ ગઈ તો આમાં બી રીપ ચલાવવાનું બટ રીપ કેટલું રીપ ખાલી ચલાવવાનું છે અંદરના નેટવર્ક માટે એટલે કે રાઉટર રીપ એમાં એક નેટવર્ક લખીશ કયું ખાલી 13 વાળું નેટવર્ક એક્ઝિટ બીજું મારે નથી આ નેટવર્ક મારે રીપની અંદર કે મારા લોકલ નેટવર્ક ને બહારનો નેટવર્ક નથી બતાવવું લોકલ ને મારે અલગ રાખવું લોકલ કામ કરીને બહારના નેટવર્ક અલગ રાખવું એટલે આ બાજુ જોવા માટે મારે શું ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ દેવાનું અને આઈએસપી નો આઈપી આપણે શું 100 સ્પેસિફાઈ કરશું એટલે અહીં ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ આપી દો આઈપી રાઉટ 0000 અને ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ એટલે એક્ઝિટ પણ શું હશે તો કે 10.00 100 એક્ઝિટ એક્ઝિટ આમાં કરવાની જરૂર નથી કન્ફિગ મોડમાં જ છો આઈએસપી માં જઈએ અને આઈએસપી માં બધા માટે શું સ્ટેટિક રાઉટિંગ હોય અત્યારે સ્ટેટિક રાઉટિંગ હું કઈ રીતનું કરીશ તો કે આ બધા માટે જેટલા નેટવર્ક છે આઈએસપી બધા ખબર હોય બટ રિયલ ટાઈમમાં મેં તમને આગળ કન્સેપ્ટ ભણાવ્યો બરાબર નેટ પેટનો જો એ વસ્તુ ભૂલી ગયો તો તમને નેટ પેટના વિડીયોનો બી લિંક આમાં મૂકી દઈશ કે નેટ કઈ સોરી પેટ આપણે બાકી છે ખાલી નેટ જ એનેથી નેટવર્ક એટલે ટ્રાન્સફર કે શું આઈએસપી ને એકચ્યુઅલમાં તો અંદરના નેટવર્ક ખબર નહીં હોય અંદરના નેટવર્ક એકચ્યુઅલમાં ખબર નહીં તો શું ખાલી અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું આપણે લિંક કરવી પડશે બટ અત્યારે આપણે એ નેટવર્ક એટલે ટ્રાન્સફર બધા નેટવર્ક ટોપિક ભેગા નથી કરવા એ છેલ્લે તમને બધો આખે કન્સેપ્ટ રિયલ ટાઈમનો હજી વધારે બતાવીશ જેમ ટોપિક ભણશું એમ તમને રિયલ સિનારીઓમાં એક ટોપિક એડ કરીને બધું એક સાથે બતાવીશ કારણ કે મારે તમને ખાલી બુકનું નોલેજ નથી દેવાનું કે રોજ તમને એક ટોપિક ભણાવો એ ટોપિક તમને ક્લિયર થઈ ગયો તમારો કોર્સ પૂરો એ રીતે નહીં તમને ખબર છે મારી ભણવાની ટેકનિક તો ધીરે ધીરે બધા ટોપિક ભેગા કરીને ઓરિજિનલ સિનાર તમને બતાવતો જઈશ તો એ ટાઈમે શું થશે અંદરના બધા નેટવર્ક હોય નેટ ચાલતો હશે નેટવર્ક એડ્રેસ ટ્રાન્સફર નેટ બધા આઈપી એડ્રેસ આ નેટવર્કમાં કન્વર્ટ થઈ જશે પણ અત્યારે આપણે નેટ નથી ચલાવ્યું તો અંદરના આઈપી આપણે શું મેન્યુઅલી એન્ટ્રી કરવી પડશે અહીંયાની અંદર તો અત્યારે જેટલા બી નેટવર્ક છે બધાની એન્ટ્રી શું સ્ટેટિક રાઉટિંગથી કરી દઉં છું યસ કે નો તો નો enable configure terminal host name R0 IP અહીંયા હું રીપ નથી ચલાવતો રાઉટ એક તો કયા નેટવર્ક માટે એક તો 11 વાળા નેટવર્ક માટે નેટવર્ક લખવાનો એનો સબનેટ 250 સ્ટેટિક રાઉટિંગ બરાબર એક્ઝિટ પોઈન્ટ કયો તો કે આવડો 10.001 કારણ કે આ બાજુના જેટલા બી નેટવર્ક છે બધા માટે ક્યાં જશે 10.001 પાસે ફરીથી આઈપી રાઉટ કયું નેટવર્ક એવું ના વિચાર તો બધા માટે એક જ એક્ઝિટ પોઈન્ટ આપણે ડિફોલ્ટ લખી દઈએ કારણ કે બે રસ્તા છે આ બાજુના નેટવર્ક માટે ડિફોલ્ટ ગેટવે એક્ઝિટ પોઈન્ટ આવશે અને આ બાજુના નેટવર્ક માટે આવશે એટલે સ્ટેટિક રાઉટિંગ કમ્પલસરી એક તો 11 નું નેટવર્ક કરી લીધું પછી સેમ વસ્તુ શું 12 ના નેટવર્ક માટે અને સેમ વસ્તુ 13 ના નેટવર્ક માટે એ જ રીતે આઈપી રાઉટ ઓલી બાજુના નેટવર્ક કયા 21 22 અને 24 તો 21.000 255.000 અને એક્ઝિટ પણ કયો આવશે આ બાજુનો એટલે કે 20.002 જે આપણે આપીશું જે આપ્યું નથી સેમ વસ્તુ 22 માટે અને સેમ વસ્તુ 24 ના નેટવર્ક માટે
દર વખતે આખા કમાન્ડ લખવા જરૂર નહીં, બરોબર. સ્માર્ટ વર્ક તમે કરતા રહેજો, કેટલો ચેન્જીસ છે એટલો ખાલી ચેન્જીસ કરી લેવાનું. તમે બધા રાઉટિંગની એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે આ રાઉટર 2 માં જઈએ. CLI ફૂલ સ્ક્રીન યસ કે નો તો નો. enable configure terminal, host name R2, interface આ રીતે જે ઉપરથી નીચે આવે છે 1/0. અરે એક મિનિટ, આપણે ISP માં રાઉટિંગ તો કર્યું, ઇન્ટરફેસ ના IP તો આપ્યા જ નહીં, નો શટડાઉન તો કર્યું જ નહીં. પાછો રાઉટર 0 માં આવું છું, આપણે IP એડ્રેસ આપ્યા જ નથી, IP એડ્રેસ આપવાના છે. ઇન્ટરફેસ ફાસ્ટ ઇથરનેટ 1/0 જે લોકલ નેટવર્ક 1 થી આવે છે, આ બાજુનો IP એડ્રેસ અહીંનો આ બાજુનો IP એડ્રેસ છે 10.00 તો રાઉટર 0 માં IP એડ્રેસ 10.00 100 255.0.0.0 નો શટડાઉન, લિંક અપ થઈ ગઈ, એક્ઝિટ. પછી ઇન્ટરફેસ ફાસ્ટ ઇથરનેટ 0/0 IP એડ્રેસ 20.00 100 255.0.0.0 નો શટડાઉન, એક્ઝિટ. હવે ISP નું કામ કરું છું. આ બાજુ લિંક અપ થઈ ગયું, આ બાજુ ચાલુ નથી કારણ કે જેનો બાકી છે. તો રાઉટર 2 માં જવું, ઉપરથી જે નેટવર્ક આવે IP એડ્રેસ આપણે ઇન્ટરફેસ ફાસ્ટ અને 1/0 ના છે, ત્યાં IP એડ્રેસ આવશે 20.00 255.0.0.0 નો શટડાઉન, એક્ઝિટ. પછી ઇન્ટરફેસ ફાસ્ટ ઇથરનેટ 0/0 જે ઉપરની સાઈડ જાય છે એટલે કે લોકલ નેટવર્ક કંપની બી નું IP એડ્રેસ 24.00 અને રાઉટર 2 છે એટલે 2 IP 255.0.0.0 નો શટડાઉન, એક્ઝિટ. હવે આ રાઉટરમાં જો શું કરવાનું છે તો કે આ રાઉટરમાં બી રાઉટર 1 ની જેમ શું છે રીપ અને ડિફોલ્ટ, કે ભાઈ આમ આ બાજુ ISP હોય આવવું હોય તો શું આપણે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ આપશું અને લોકલ માટે રીપ આપશું. એટલે જ્યારે રાઉટર રીપ ચલાવીશ તો એની અંદર ખાલી 24 ના નેટવર્કની એન્ટ્રી કરીશ, આ 20 ની નહીં કરું. અને 20 ના નેટવર્કમાં હું શું કરીશ, ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ આપીશ. તો પાછો રાઉટર 2 માં જાઉં, રાઉટર રીપ, એમાં ખાલી એક જ નેટવર્ક, બધા નહીં, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે બધા નેટવર્ક આપી દેવાના, બટ દર વખતે બધા નેટવર્ક આપવા જરૂરી નથી. માન લો એક બાજુ રીપ નથી ચાલતું, કે એક બાજુ માન લો બીજો કોઈ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ ચાલે છે, કે બીજા કોઈ દ્વારા કનેક્શન છે, એ મારા રીપમાં નથી નાખતું તો નહીં નાખવાનું. નેટવર્ક 24.0.0.0 એક્ઝિટ. બીજું શું, ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ એટલે IP રાઉટ 0.0.0.0.0.0 અને ડિફોલ્ટ કેટલો ઇન્ટરનેટ માટેનો એટલે કે 20.00 સિમ્પલ છું. આપણે સ્ટેટિક અને ડિફોલ્ટ બી ભણેલા છીએ અને રીપ બી ભણેલા છે, બટ અત્યારે બધું મિક્સ છે કે ભાઈ બંને જો હોય તો કઈ રીતે કોમ્બિનેશન કરશું. કારણ કે તો તમને ખ્યાલ છે રીપ શું કરે, રીપ ઓટોમેટિક શેર કરવાની વાત કરે અને સામેથી પેકેટ આવવાની રાહ જોશે. પોતાનું પેકેટ બીજાને આપશે ને બીજાનું પેકેટ આવવાની રાહ જોશે. જ્યારે સ્ટેટિક કોઈ દે સામેથી પેકેટ આપવાનું નથી તો રીપ પેકેટ લેશે નહીં, રીપને પેકેટ મળશે નહીં, તો આગળ કોમ્યુનિકેશન કઈ રીતે થશે. એ રીતે સ્ટેટિક તો મેન્યુઅલી રાઉટિંગની એન્ટ્રી રાખે, કોઈનું પેકેટ એક્સેપ્ટ નથી કરતો. જ્યારે રીપ પેકેટ મોકલતો હશે તો સ્ટેટિક એક્સેપ્ટ નહીં કરે. તો એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. ઇનેબલ કન્ફિગર ટર્મિનલ, હોસ્ટ નેમ R4, ઇન્ટરફેસ ફાસ્ટ ઇથરનેટ નીચેથી ઉપર જાય એટલે કે 1/0 અરે IP એડ્રેસ 24.0.0.0 24.0.0.4 255.0.0.0 નો શટડાઉન, એક્ઝિટ. ઇન્ટરફેસ લૂપબેક 3 IP એડ્રેસ 21.0.0 1 જ રાખીએ બધામાં, ચાલો 255.0.0.0 એક્ઝિટ. આમાં નો શટડાઉન કરવા જરૂર નથી. પછી ઇન્ટરફેસ લૂપબેક 4 IP એડ્રેસ 22.0.0.1 255.0.0.0 એક્ઝિટ. અને આમાં રીપ ચલાવવાનું, રાઉટર રીપ નેટવર્ક 21.0.0.0 નેટવર્ક 22.0.0.0 નેટવર્ક 23 તો છે નહીં 24.0.0.0 અને એક્ઝિટ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કન્ફિગરેશન કર્યા આ વખતે કે જે તમારે કરવાનું એકચ્યુઅલમાં એક રાઉટરનું, બરાબર. એ ડિપેન્ડ ઓન તમારી સિસ્ટમ તમને કઈ રીતે થાય. નોર્મલી આપણે પેલા હું બધામાં રીપ ચલાવી દેતો હતો, પેલા બધામાં IP એડ્રેસ આપી દેતો, પછી બધામાં રીપ ચલાવતો હતો. આજે હું લાઇન સર એક રાઉટરમાં લઉં છું. હવે તમને જે રીતે ફાવતું તમે કરી શકો છો, તમને ગમતું હોય તો. આઈ ઓલ્સો હેપી, બરાબર. તો શું કર્યું, આમાં મેં IP એડ્રેસ આપ્યા, રીપ ચલાવી દીધું. આમાં મેં IP એડ્રેસ આપ્યા, આ બાજુ રીપ ચલાવ્યું, આ બાજુ ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ આપી દીધું. આમાં મેં IP એડ્રેસ આપ્યા, સ્ટેટિક રાઉટિંગ બધા માટે, આ બાજુ જવું હોય તો આ બાજુ અને આ બાજુ નેટવર્ક માટે આ બાજુ.
એ રીતે પછી આમાં રીપ ચલાવ્યું અંદરના નેટવર્ક માટે આઈપી એડ્રેસ આપ્યા પછી અને આ બાજુ ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ આપી દીધું અને છેલ્લું તમે બધાને આઈપી એડ્રેસ આપ્યા અને શું કર્યું રીપ ચલાવ્યું લોકલ નેટવર્ક માટે. તો હવે જો થશે શું હવે શું કનેક્શન જોવાનું કઈ રીતે સો આઈપી રાઉટ કે આ રાઉટ દરેક રાઉટરને કેટલા કેટલા નેટવર્ક ખબર છે નેટવર્ક ખબર હશે તો પિંગ થશે. તો ફરીથી લાઇન્સ અહીંથી ચાલુ કરીએ રાઉટર 3 થી એક્ઝિટ કરો વિડિયો મોડમાં આવો સો આઈપી રાઉટ તો જો 3 નેટવર્ક બતાડે કયા 11 12 અને 13 રીપની તો કોઈ એન્ટ્રી જ નથી મળતી. આમાં આપણે રીપ ચલાવ્યું બરાબર આમાં બી આપણે રીપ ચલાવ્યું તો આ બંને વચ્ચે તો પેકેટ ટ્રાન્સફર થવા જોઈએ અને આ બંને વચ્ચે પેકેટ ટ્રાન્સફર તો આપણો કોઈ પેકેટ અહીંયાથી આ રીપને મળવું જોઈએ અને બટ નથી મળતું કેમ તો સિનારીઓ સમજો આ રાઉટર પાસે કેટલા નેટવર્ક છે 11 12 13 3 નેટવર્ક છે અહીંયાથી રીપમાં કેવું નેટવર્ક 13 નું મતલબ કે આ પેકેટ મોકલશે તો 13 નેટવર્ક મારી પાસે છે આ કે છે 13 નેટવર્ક તો મારી પાસે બી છે અપડેટ નથી જોતી તો કે સાહેબ રીપ ચલાવવાનો મતલબ શું જો નેટવર્ક ખબર હોય બટ આ બંને નેટવર્ક છે 11 ને 12 એ તો આને નથી ખબર તો જ્યારે આ બાજુથી રીપ પેકેટ મોકલશે તો આ રાઉટર 1 ને શું આ 11 અને 12 નું પેકેટ રીપ થી આવતો જોઈ લો એટલે હું તમને બતાવું તો ક્યારેક તમે કન્ફ્યુઝન ના કરતા સાહેબ રીપ ચલાવ્યું રીપ ક્યાંય દેખાતું નહીં તો તમને હવે દરેકથી હવેથી જેમ જેમ આપણી ટોપોલોજી આગળ વધશે શું કરીશ તમને આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હવે બતાડતો જઈશ તમને કે શું વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની. તો જો અહીંયા તમને 3 નેટવર્ક બતાડે છે અને એકચ્યુઅલમાં બી આની પાસે 3 નેટવર્ક છે બટ આખા રીપમાં બી જો તો આખા રીપમાં બી 3 નેટવર્ક જ છે 11 નું નેટવર્ક 12 નું નેટવર્ક ને 13 નું નેટવર્ક એટલે તમને અહીં કઈ એન્ટ્રી નથી મળતી બટ રાઉટર 1 માં જાઓ અને અહીંયા તમે એક્ઝિટ કરીને શું આઈપી રાઉટ કરો જો આમાં તમને રીપ ના મળે છે કે 11 અને 12 નેટવર્ક રીપ થી આવ્યું કેમ તો જો રીપ ચલાવ્યું છે આપણે મેં તમને સમજાવ્યું એમ કે જ્યારે રીપ ચલાવ્યું તો આ જ્યારે પેકેટ મોકલશે આ પેકેટ 3 મોકલશે કયું 11 નું 12 નું 13 નું કે ભાઈ આ 3 નેટવર્ક મારી પાસે છે તો આ કહેશે ભાઈ 13 નું નેટવર્ક તો મારી પાસે છે એની એન્ટ્રી નથી કરતો એનું અપડેટ તાર પાસે નહીં લો મારી પાસે છે જ તે બટ 11 ને 12 ની એન્ટ્રી મને આપી દે તો જો 11 અને 12 ની એન્ટ્રી રીપ થી કરીશ રાઉટર 1 માં જોઈ લો 13 તો કનેક્ટેડ જ રાખેલું 13 ની એન્ટ્રી એને રીપ પાસેથી નથી લીધી બટ 11 ને 12 ની એન્ટ્રી એને રીપ પાસેથી લીધી અને આ 10 વાળું નેટવર્ક શું છે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ અને બીજું શું કર્યું કે ભાઈ આપણે તાર રાઉટર 1 તાર બહાર જવું હોય તો ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ તો જો તમને નીચે એસ અને સ્ટાર ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ બી દેખાતું હશે આ ક્યાંથી તો કે 10.0.0.100 તો બધું ચાલે આ રાઉટરમાં સ્ટેટિક બી ચાલે છે સોરી સ્ટેટિક નહીં ડિફોલ્ટ અને રીપ અને બધા નેટવર્ક બટ કેટલા ખાલી આ બાજુના લોકલ નેટવર્ક જોઈ લો આ જે એજ રાઉટર છે એજ રાઉટરનું કામ શું કે મારી કંપનીનું લોકલ નેટવર્ક અને આઈએસપી જોડે કમ્યુનિકેશન કરવાનું તો જો આ રાઉટરને બધા નેટવર્ક ખબર છે વચ્ચેના તો જોઈ લો એના કંપનીના લોકલ નેટવર્ક બી ખબર છે પોતે કયા નેટવર્કથી આઈએસપી જોડે કનેક્ટ છે એ બી ખબર છે અને ઇન્ટરનેટ પાસે જવું હોય તો શું એ બી આને ખબર છે તો જ આ એજ રાઉટરને બધું ખબર છે બટ રાઉટર જે લોકલ છે એને કઈ ખબર છે તો કે લોકલ રાઉટરને કોઈ ઇન્ટરનેટ નથી ખબર બટ તેમ છતાં પિંગ આપણે કરાવશું આને બધા નેટવર્ક નહીં ખબર પડે તેમ છતાં આપણે પિંગ કરાવશું એ જ વસ્તુ આપણે આજ ભણવાની છે. બિંદુજીનો મેસેજ આવ્યો છે કે સર સ્ટેટિક વિલ રન ફ્રોમ આઈએસપી ટુ ઓફ ધ રાઉટર હા બસ એના માટે જ તે એના માટે જ ચાલશે બટ અત્યારે શું કે આપણે અહીંયા નેટ નથી ચલાવ્યું નેટવર્ક એડ્રેસ ટ્રાન્સલેશન એટલે મેં આ બધા નેટવર્ક માટેનું સ્ટેટિક રાઉટિંગ આપેલું બાકી તો શું થશે આઈએસપી થી આ બે નેટવર્ક માટેનું સ્ટેટિક રાઉટિંગ થશે બધા માટેનું નહીં તો આઈએસપી નો વારો જો આઈએસપી નો એટલે કે રાઉટર 0 એક્ઝિટ કરો અહીં લખો સો આઈપી રાઉટ તો જો તમને 6 નેટવર્કની એન્ટ્રી આપણે કરી હતી મેન્યુઅલી કમાન્ડ ચલાવીને તો તમને બતાડશે કે 10 વાળું નેટવર્ક ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ જે આપણી લેફ્ટ સાઈડની કંપની છે જોઈ લો અને 20 વાળું નેટવર્ક બી ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ જે આપણી જમણી બાજુની કંપની છે રાઈટ સાઈડની કંપની આ બાજુનું આ બંને નેટવર્ક શું છે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ આઈએસપી જોડે અને બાકી આ 11 12 13 માટે જવું હોય તો ક્યાં 10.0.1 પાસે આવશે તો જો 11 નું નેટવર્ક 12 નું નેટવર્ક 13 નું બધા માટે શું છે આપણે રાઉટિંગ કર્યું હતું 10.0.1 પાસે એ રીતે શું 21 22 અને 24 એ નેટવર્ક માટે 20.0.2 તો એ નેટવર્ક ખબર છે આઈએસપી ને તો બધા નેટવર્ક ખબર હશે એની મેન્યુઅલ એન્ટ્રી એક એક રસ્તો શું સ્પેસિફાય હશે દરેક નેટવર્ક માટે આઈએસપી માં કોઈ દિવસ ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ નહીં હોય કે ડાયનેમિક બી નહીં હોય ઓનલી સ્ટેટિક રાઉટિંગ બરાબર હવે રાઉટર 2 માં આવીએ એનું રાઉટિંગ જુઓ તો આઈપી રાઉટ જેમ રાઉટર 1 ને બધું ખબર હતી આને બી બધું ખબર છે રાઉટર 1 માં કેવું હતું કે એજ રાઉટર છે આઈએસપી નો રસ્તો બી ખબર હોવી જોઈએ અને લોકલ નેટવર્ક બી ખબર હોવી જોઈએ તો એ જ રીતે રાઉટર 2 ને થશે આઈએસપી નો રસ્તો ડિફોલ્ટ થી આપેલો અને આ બંને નેટવર્કની એન્ટ્રી શું રીપ થી મળતી હશે તો જોઈ લો રાઉટર 2 માં તો જો 20 નું નેટવર્ક ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ
કે જેના પાસે તમારા ઇન્ટરનેટ પાસે જઈ શકો છો 20.0.100 સુધી, અને બાકી 21 અને 22 નેટવર્ક ક્યાંથી આવે તો કે રીપથી મળેલા છે, અને 24 પોતાનું નેટવર્ક લોકલ કંપની વાળું, લોકલ નેટવર્ક વાળું આ રીતે કનેક્ટ છે. અને જેમ અહીંયા રાઉટર 3 ને થતું તો કોઈ રીપની એન્ટ્રી નથી મળી, એમ આને બી નહીં મળે. કેમ તો કે જો 21, 22 અને 24 આ ત્રણ નેટવર્ક જોડે કનેક્ટ છે, અને અહીંયા આપણે રીપમાં કયું નાખ્યું ખાલી 24 હોવું, તો આ જ્યારે પેકેટ આપતો હશે તો ભાઈ 24 હોવું હોય તો માર પાસે આવશે, તો લોકેશન બી 24 માર પાસે બી છે, ખાલી આપણે કોમ્યુનિકેશન રાખીએ કે આપણે 24 ના નેટવર્કથી કનેક્ટ રહીએ. બટ મારે તાર પછી અપડેટ લેવાની જરૂર નથી, અને હું તને જે અપડેટ આપી તું લઈ લેજે, તને ના ખબર હોય તો. એટલે કમ્યુનિકેશન બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલુ રાખશે. તો જો રાઉટર 4 માં જાઓ, એક્ઝિટ કરો, સો આઈપી રાઉટ, જોઈ લો 21, 22 ને 24 કનેક્ટેડ જ છે, આમાં કોઈ રીપ નથી મળતા. બરાબર. હવે મેઇન વસ્તુ શું છે સમજવાની, તો જો કે આ રાઉટરની અંદર આપણે રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ ચલાવે, તેમ છતાં એને પોતાના લોકલ નેટવર્ક જ ખબર છે, બહારનું કંઈ નથી ખબર. સેમ વસ્તુ આ બાજુ તમે એક જ સિનારો સમજો, બીજી બાજુનું ખાલી શું રેપ્લિકેટ છે. એ જ રીતે આ એજ રાઉટરને શું છે, અંદરના બી ખબર છે ને બહારના બી ખબર છે. બટ આ રાઉટરને નથી ખબર, આ રાઉટરને જ નથી ખબર કે બહાર જવાનો રસ્તો કયો, તો કોમ્યુનિકેશન રાઈટ નાવ નહીં થાય, અને કોમ્યુનિકેશન આપણે કરાવવાનું છે. ચેક કરું રાઉટર 3 માં જાઉં અને પિંગ કરું ઇન્ટરનેટને, એટલે કે 10.0.0.100 ને, તો પિંગ નહીં થાય. 2 સેકન્ડનો વેઇટ આવશે, રીતે 5 ડોટ આવશે, અને 5 પાર્ટમાં શું આવશે, રિક્વેસ્ટ ટાઈમ આઉટ ડોટ ડોટ ડોટ. તો જોઈ લો સક્સેસ રેટ શું 0%. ઇવન એ પોતાના જ રાઉટરના બહારનો પબ્લિક આઈપી છે આવડવા, એને બી પિંગ નહીં કરી કેવો 10.0.0.100, 10.0.0.1. આગે તમે જો રાઉટિંગ ટેબલમાં એને 10 નું નેટવર્ક જ નથી ખબર, બીજા નેટવર્કની વાત તો દૂર, પોતાના જે કનેક્ટેડ છે જ ખબર છે. બટ આ જોઈ લો પતાવી દઉં, જોઈ લો પિંગ આમાં બી શું સક્સેસ રેટ ઇઝ 0. વચ્ચેનું જે એજ રાઉટર છે આ રાઉટર 1, એમાં બધે જગ્યાએ પિંગ થશે. તો રાઉટર 1 માં જાઓ અને હું પિંગ કરું ઇન્ટરનેટને 10.0.0.100, તો જો પિંગ થાય છે. હું લોકલ નેટવર્કને પિંગ કરું, પિંગ 11.0.0.1, જો પિંગ થાય છે. હું પિંગ કરું બીજી લૂપ 12.0.0.1, અને બી પિંગ થાય છે. હું બીજી બાજુ જઈને પિંગ કરવા બાજુ અહીંયા પોઈન્ટ પર, એટલે કે માન લો કે આ માન લો ફેસબુકની કંપની હોત સપોઝ, તો ફેસબુકના આઈપીને પિંગ કરું, એટલે કેવો 20.0.0.2, તો રાઉટર 1 માં આવતો રહો અને પિંગ કરું 20.0.0.2. તો તમે જો રાઉટિંગ ટેબલ જો ઉપર આવ્યું આપણું, એમાં ક્યાંય 20 ની એન્ટ્રી છે નથી, બટ શું ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ છે, બે કઈ બી કામ હોય આઈએસપી બાજુ જોઈએ, અને ઇન્ટરનેટને તો 20 ખબર છે, તો પિંગ થવા દેશે. થોડીક વાર લાગે, ફર્સ્ટ ટાઈમ પેકેટ ગોઠતો આપણે કેમ કોઈ બી વેબ પેજ કે વેબસાઇટ પહેલી વખત ખોલો તો વાર લાગે, બીજો ફટાફટ ખુલી જાય. એ જ રીતે હું પિંગ કરીશ અંદરનું લોકલ નેટવર્ક આ બાજુ રાઉટર 1 માં બેઠા આ લોકલ નેટવર્ક કયું 24.0.0.2 માટે, તો બી પિંગ થશે 24.0.0.2, તો જો પિંગ થશે. અને સેમ વસ્તુ શું આ એજ રાઉટર 2 પણ બધે પિંગ કરી શકશે, કારણ કે જો એને પોતાના લોકલ નેટવર્ક ખબર છે, અને બાકી બધું શું ઇન્ટરનેટ પર છોડી દીધું. પિંગ માન લો અહીંથી પિંગ કરું ઇન્ટરનેટ, એટલે કે 20.0.0.100 તો થાય છે. તો પિંગ કરું બીજી બાજુની કંપનીનો આઈપી આ બાજુ, એટલે કે 10.0.0.1, રાઉટર 2 માં બેઠા આ બાજુ 10.0.0.1 ને પિંગ કરું, પિંગ થાય છે. અને આ બાજુ બેઠા તે બીજી કંપનીના લોકલ નેટવર્કને પિંગ કરું, એટલે કે 13.0.0.1, તો પિંગ થાય છે. અને પોતાના લોકલ નેટવર્કને પિંગ કરું, એટલે કે 21.0.0.1, પોતાની બીજી લૂપ બીજું નેટવર્ક 22.0.0.1, બધું થાય છે. તો એ જ રાઉટર બધાને પિંગ કરી શકે છે, કે લોકલ બી ખબર છે, ઇન્ટરનેટ બી ખબર છે, બરાબર. અને આ અહીંયા રીપ બી ચાલે. હવે સપોઝ જો અહીંયા રીપ ચલાવીશ આ રાઉટરમાં, એટલે કે રીપમાં 20 નેટવર્ક બી નાખી દેવું, નથી નાખ્યું એટલે તો શું 20 નેટવર્ક આને મળવા માંડશે, બટ એ બધે પિંગ નહીં કરી શકે, કારણ કે શું અહીંથી અહીં તો રીપ છે નહીં. અને જો બધે રીપ ચલાવી દો તો શું થશે, એટલે કે આ ઇન્ટરનેટ છે, આ ફેસબુક છે, ને આપણે માની લોકલ કંપની બધે જો રીપ ચલાવી તો શું થશે, તમને ખબર છે આપણે આગળ જોઈ લીધું કે બધે બધા શું રાઉટર એકબીજાને પેકેટ શેર કરશે, ને બધા નેટવર્ક બધાને ખબર,
એટલે કે મારા આ લોકલ રાઉટરને આ ફેસબુકની કંપનીનું નેટવર્ક ખબર પડી ગઈ, ફેસબુકની કંપનીને મારું લોકલ નેટવર્ક ખબર પડી ગઈ, સિક્યુરિટી પ્રાઇવસી જતી રહી, એટલે બધે તો રીપ નથી ચાલતું. એટલે હવે કન્સેપ્ટ શું છે મેઇન, કે તમને ખબર છે કે તમારા મોબાઈલમાં કે તમારા ઘરના રાઉટરમાં એ રાઉટરને બધાના આઈપી એડ્રેસ ખબર નથી હોતી. બટ તેમ છતાં આપણે ફેસબુક તો ખોલી શકીએ છીએ, કમ્યુનિકેશન તો થાય છે, ગૂગલ ખોલી શકીએ, ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલી શકીએ, વોટ્સએપ વાપરી શકીએ. બટ તમને એ બી ખબર છે કે આપણા લોકલ રાઉટરને બધા આઈપી એડ્રેસની એન્ટ્રી તો ખબર નહીં હોય. અને એકચ્યુઅલમાં તમે જોવા જાઓ તો કેટલી એન્ટ્રી હોય. તમે દુનિયામાં કેટલા નેટવર્ક છે, વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, તો 4-5 કંપનીનું નામ દરો કે લો. બાકી તમારે જીમેલ ખોલવું હોય, બીજો કંપનીને મેલ કરવો હોય, તમારા કોઈ ફ્રેન્ડને મેલ કરવો હોય, વોટ્સએપ કરવું હોય, તો એકચ્યુઅલમાં તમે રાઇટ નાઉ એક દિવસની અંદર બી તમે કેટલા અલગ અલગ લોકોને સાથે કોમ્યુનિકેશન કરતા હશો થ્રુ ઇન્ટરનેટ. કે તો વિડીયો જોવો, યુટ્યુબ ખોલો, એમએક્સ પ્લેયર ખોલો, કે ગમે તે તમે ચેટ વેટ કરો, વોટ એવર. તો કે દરેકની એન્ટ્રી રાઉટરમાં પોસિબલ નથી કે એટલા બધા નેટવર્ક રાઉટરને ખબર હોય, અથવા તો સ્ટેટિક એન્ટ્રી બી ખબર પોસિબલ નથી કે રોજ નેટવર્ક બદલતા રહે. તો મેઇન કન્સેપ્ટ હવે આપણો ચાલુ થશે, કારણ કે આ રીતનું આપણે કન્ફિગ્યુરેશન તો ઓલરેડી જોયેલું છે. બટ તમને આખો સિનારીઓ સમજાયો કે લોકલમાં ડાયનેમિક રાઉટિંગ ચાલે છે અને બહાર પબ્લિકલી સ્ટેટિકથી વાત થાય છે. તો આને બધાને કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે કરાવવું, અને કમ્યુનિકેશન એ રીતે કરવાનું કે નેટવર્ક ખબર નથી પડવા દેવી. એટલે કે શું, આ લોકલ નેટવર્કને બહારના નેટવર્ક ખબર નહીં પડે તેમ છતાં પિંગ કરશે, અને એ જ રીતે આ લોકલ નેટવર્કને આ બાજુના નેટવર્ક ખબર નહીં પડે તેમ છતાં પિંગ કરશે. અને એ વસ્તુ આપણે અત્યારે કરવાની છે, જેને શું કહેશે રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે કે ભાઈ શું, કે આ બાજુ જે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ થી મળે છે એ રસ્તો તું રીપની અંદર સ્પેસિફાય કર, એટલે કે શેર કર. ઇનશોર્ટ તમે સમજી લો કે આ વચ્ચેના રાઉટરમાં શું કરશું, આપણે ટ્રાન્સલેટર બનાવી દઈશું. જેમ કે માનો લો તમને બીજી ભાષા નથી ખબર અને તમારે બીજી ભાષા વ્યક્તિ જોડે વાત કરવી, તો વચ્ચે તમે ટ્રાન્સલેટર લાવો, તો તમને સામેવાળાના બધા શબ્દો નથી ખબર તેમ છતાં તમે કોમ્યુનિકેશન કરી શકશો વચ્ચે ટ્રાન્સલેટર. એટલે કે આ રીપ પોતે એના રીતે રીપથી વાત કરતો હશે, બટ જ્યારે બહાર જવું હોય તો આના થ્રુ ડિફોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરીને મોકલશે. અને જ્યારે બહારથી ડિફોલ્ટને કંઈક વસ્તુ લઈને આવી હોય તો એ અંદર જેવી તો શું કરશે, આ ટ્રાન્સલેટર એ ડિફોલ્ટનું પેકેટ રીપમાં કન્વર્ટ કરીને મોકલશે, જેથી બંને વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન થતું રહેશે. બટ તેમ છતાં આઈએસપી ને અંદરના નેટવર્ક ખબર નહીં પડે કે અહીંયા શું ચાલી રહ્યું, કે આ રીપને બહારના નેટવર્ક ખબર નહીં પડે બહાર શું ચાલી રહ્યું. બટ તેમ છતાં બંને કોમ્યુનિકેશન કરશે. એટલે કે અહીંયા આપણે આ રાઉટર 1 ને અને આ બાજુ રાઉટર 2 ને આપણે શું કરવું છે, એઝ અ ટ્રાન્સલેટર બનાવવા પડશે. બરાબર કે શું, ઇનશોર્ટ તમે એવું સમજી લો કે જ્યાં જ્યાં બે અલગ અલગ મેથડ દ્વારા રાઉટિંગ થતું હોય ત્યાં તમારે એ રાઉટરને શું ટ્રાન્સલેટર બનાવવા પડશે. એને ટેકનિકલ ભાષામાં શું કહે, રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે કે શું, નેટવર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા છે, નેટવર્ક શેર કરવા છે. તો ડાયનેમિક રાઉટિંગની અંદર ઓલરેડી નેટવર્ક શેર તો થાય જ છે, બટ શું ફરીથી કે આ રીપે જે પેકેટ મોકલ્યું આને મળી ગયું, આ રીપે જે પેકેટ મોકલ્યું આને મળી ગયું, બટ મારે ફરીથી બીજા નેટવર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કયા, તો કે જે અલગ અલગ છે એ બી મારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે. એટલે એના ટોપિકનું નામ શું આપેલું, રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન. કે એક વખત તો પેકેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ચૂકેલા છે નેટવર્ક એના પ્રોટોકોલ ના, બટ હવે મારે અલગ અલગ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ થ્રુ બી બંને વચ્ચે મારે શું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરાવવું છે, એટલે એને શું રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય છે. બાકી નોર્મલ ભાષામાં યાદ રાખવું હોય તો શું, કે આપણે આ રાઉટને ટ્રાન્સલેટર બનાવવાનો, કે જેથી રીપ અને ડિફોલ્ટ વચ્ચે વાત કરાવે. ના બાજુ એને ટ્રાન્સલેટ બનાવો કે શું, રીપના પેકેટ ડિફોલ્ટમાં મોકલે અને ડિફોલ્ટના પેકેટ રીપને આપે. જેથી શું, આને એકચ્યુઅલમાં ખબર નહીં પડે ભાઈ બહારથી કયું પેકેટ આવ્યું, કારણ કે જ્યારે આની પાસે પેકેટ પહોંચે, આ ડિફોલ્ટનું પેકેટ અહીંયા થઈને આની પાસે જ્યારે પહોંચે તો એ તો રીપ આવું જ છે, અહીંયા તો રીપમાં કન્વર્ટ થઈને આવેલું છે. અને જ રીતે જ્યારે અહીંથી પેકેટ બહાર જાય તો આને નથી ખબર કે રીપ આવું, કારણ કે શું, આ રાઉટરમાંથી જ્યારે પસાર થઈને આમ ગયું ત્યારે તો શું એ ડિફોલ્ટ આવું જ છે. તો એ વસ્તુ આપણે કરવાની, આપણે શું કરવાનું, આ બંને રાઉટરને ટ્રાન્સલેટર બનાવો, જેથી બે અલગ અલગ મેથડ વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરાઈ શકે. જેમ કે માન લો તમારે, માન લો હું અત્યારે ઇંગ્લિશમાં બોલું અને તમે માન લો ગુજરાતીમાં જ સમજતા હોય, બટ મેં વચ્ચે એની અંદર ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ મૂકી દીધું કે હું જે બી બોલું એ તમને ગુજરાતીમાં લખતું જાય, તો શું હું જે બોલું છું એ 100% તમને નથી ખબર, બટ તમને ખબર પડશે જે ટ્રાન્સલેટર વચ્ચે ટ્રાન્સલેટ કરીને આપશે. અથવા તો તમે જે ગુજરાતીમાં બોલશો મને 100% કદાચ ખબર ના પડે તો ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ શું કરશે, ટ્રાન્સલેટ કરીને આપશે. એ જ વસ્તુ આપણે અહીં કરવાની છે. તો કમાન્ડ સિમ્પલ જ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. મેં તમને કીધું આખા આપણે લેક્ચરમાં 4 કે 5 જ કમાન્ડ શીખવાના છે, બટ એ કમાન્ડનો મેં તમને મિનિંગ સમજાવ્યું, યુઝ કે એનો જરૂર ક્યાં પડે, અને એનો એક જ કમાન્ડ છે બટ એનો યુઝ કે એની જરૂર કેટલી મોટી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. કે શું, એકબીજાના નેટવર્ક ખબર નહીં પડે તેમ છતાં કોમ્યુનિકેશન કરશે. આ બાજુ રીપ ચાલે છે, આ બાજુ નથી, તેમ છતાં કોમ્યુનિકેશન કરશે. આ બાજુ ડિફોલ્ટ છે, બીજી બાજુ રીપ છે, તેમ છતાં કોમ્યુનિકેશન કરશે. હવે જો અહીંયા તો શું છે, સ્ટેટિક રાઉટિંગ જેટલું બી છે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ કે સ્ટેટિક, એ તો શું મેન્યુઅલી કામ કરે છે, એ કોઈ પ્રોટોકોલ પર ડિપેન્ડ નથી, આપણે કમાન્ડ ચલાવીને કરશે. તો ત્યાં તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી,
ખાલી તમારે રીપને કહેવાનું છે કે કોઈ બી જો બહારથી સ્ટેટિકનું પેકેટ આવે એને તું રીપમાં કન્વર્ટ કરજે. અને બીજું કેવું ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ, કે આમાંથી જે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ છે એને બી તું અહીંયા શેર કરજે. સેમ વસ્તુ આપણે અહીં રીપને કરવું, અહીંથી કોઈ બી જો સ્ટેટિકનો પેકેટ આવે તો એને તું રીપમાં કન્વર્ટ કરીને મોકલજે. બાર અહીંથી રીપને કહેજો ભાઈ તું બાર મેન્યુઅલી મોકલજે, કારણ કે શું મેન્યુઅલી એન્ટ્રી તમે ઓલરેડી છે જ તે, તો અહીંથી બાર મોકલવા માટે તો ડિફોલ્ટ રાઉટિંગનો યુઝ કરજે. એવું આ રાઉટરને કહેવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે રાઉટરની અંદર આપણે ઓલરેડી મેન્યુઅલી સ્ટેટિક અને ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ કરેલું છે, આપણે મેન્યુઅલી કરેલું છે. જ્યારે એકબીજાના નેટવર્ક જે શેર થાય એ રીપ ઓટોમેટિક કામ કરતું. તો આપણે ખાલી શું કરવું પડશે, આ સ્ટેટિક રાઉટિંગની એન્ટ્રી આની અંદર દેવી પડશે અને ડિફોલ્ટ નહીં બી. તો રાઉટર 1 માં જાઓ, કન્ફિગ મોડમાં જાઓ અને રાઉટર રીપમાં જાઓ. રાઉટર રીપની અંદર જઈને મારે શું કરવું પડશે, એને સ્ટેટિક રાઉટિંગ સમજાવવું પડશે. જેમ કે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટમાં જઈને હું મારી ભાષા સિલેક્ટ કરું તો એ પ્રમાણે કન્વર્ટ કરશે. તો ત્યાં રીપની અંદર કેવું પડશે, રાઉટર રીપને કે ભાઈ સ્ટેટિક રાઉટિંગ કરવાનું. એટલે શું ટોપિકનું નામ શું કીધું, રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો કમાન્ડ તો એ જ છે, રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અડધો કમાન્ડ ચલાવજો, ટેબ આપી દેજો, ઓટોમેટિક આવી જશે. રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ ખબર ના હોય તો ક્વેશ્ચન માર્ક કરો, તમને કહેશે શું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે. તો જો એન્ટ્રી દેખાય સ્ટેટિક, તો સ્ટેટિકની એન્ટ્રી કરવી, એટલે તો કે સ્ટેટિક. બટ શું તમને ખબર છે રીપ શું છે, ડાયનેમિક રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ છે, અને એ કોઈના કોઈ મેટ્રિકના આધારે એનું રાઉટિંગ ગણે છે. કયું મેટ્રિક, હોપ કાઉન્ટ. બરાબર, ભાઈ કેટલું દૂર છે. જો અહીંથી માન લો આ કોઈ નેટવર્ક રીપ પાસે જતું હોય તો એને હોપ કાઉન્ટ ખબર હોવી જોઈએ, કેટલું દૂર છે. તો એ પેકેટ મોકલશે ને રસ્તો નક્કી કરશે કયો રસ્તો સારો. રીપ હોપ કાઉન્ટ પર કામ કરે. જો હોપ કાઉન્ટ જ નહીં ખબર હોય, આ નેટવર્કની એન્ટ્રી તો મળી ગઈ, બટ એ રસ્તો જ નક્કી નહીં કરી કયો રસ્તો સારો ને કયા રસ્તે મોકલું. તો આની પછી શું, રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ સ્ટેટિક. પછી તમે જો ક્વેશ્ચનમાં તમને લખેલો હશે જો મેટ્રિક, તો અહીં તમારે શું લખવાનું, મેટ્રિક. મેટ્રિક કઈ છે, અને હોપ કાઉન્ટ છે, તો હોપ કાઉન્ટ લખવાનો, નંબર આપવાનો. તો જો મેં તમને કીધું ખબર કે રીપ 0 થી 15 સપોર્ટ કરે, 16 અનરીચેબલ. તો જો અહીં શું લખેલું કે તમે 0 થી 16 વચ્ચે કોઈ બી નંબર આપો, બટ 16 ના આપતા. 16 આપતા તો શું કે રીપની અંદર એન્ટ્રી થઈ, ભાઈ આ નેટવર્ક મારાથી 16 રાઉટર દૂર, તો ખાલી એન્ટ્રી થઈ, પહોંચી નહીં શકે. આપણે શું 0 થી 15 વચ્ચે ગમે તે નંબર તમે આપી શકો છો, બટ શું તમને ખબર છે રીપ કેવો છે, ડિસ્ટન્સ વેક્ટર છે. ડિસ્ટન્સના આધારે રસ્તો નક્કી કરે. તો તમે જેટલી નાની વેલ્યુ આપશો એટલું સારું, બરાબર. બટ એક પણ ના આપતા, જો એક આપશો તો એ બાજુમાં જ ગણશે, બાજુમાં જ ગણશે તો પછી પેકેટની એન્ટ્રી નહીં કરે, બે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે. એટલે શું 2, 3, 4, 5 થી લઈને ગમે એટલી તમે આપી શકો છો. તો અત્યારે શું આપણું 2, કારણ કે શું કીધું જેટલું નાનું એટલું સારું. તો સૌથી નાનું તો 1 બી થાય, બટ 1 નથી આપવાનું. 2 થી ચાલુ કરો, 2, 3, 4 5 ગમે ત્યાં ચાલશે, એન્ટર. આટલી વસ્તુ કરવાની છે. ફરીથી સમજાય તો આ કમાન્ડનો મીનિંગ બરાબર. શું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું, કોને, રીપની અંદર. આપણે ક્યાં છીએ, રાઉટર રીપની અંદર આવેલા છે. આ દાદા ક્વેશ્ચન માર્ક કરેલા કમાન્ડ એકચ્યુઅલમાં એક જ છે. જો આ તો બધા શું મેં તમને ક્વેશ્ચન માર્ક કરીને બતાવ્યું કે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ પછી શું આવે, રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ સ્ટેટિક પછી શું આવે, બધું તમે બાકી એકચ્યુઅલમાં આપણે કમાન્ડ એક જ ચલાવ્યો. એ કમાન્ડનો મીનિંગ શું કે ભાઈ રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું, કોને, તો કે સ્ટેટિકને. કેવી રીતે, તો કે મેટ્રિક 2 સાથે. મેટ્રિક 2 એટલે શું, હોપ કાઉન્ટ 2. એટલે કે આ રાઉટરની અંદર જ્યારે પણ બહારથી સ્ટેટિક રાઉટર કોઈ પણ એન્ટ્રી આવે સ્ટેટિક રાઉટિંગની, તો એને તું રીપમાં કન્વર્ટ કરજે અને રીપને કહે છે કે તારાથી 2 હોપ કાઉન્ટ દૂર છે. લોજિકલી આપણે કહેવાનું કે જેમ આપણે કેમ કોઈ મેં તમને ટ્રાન્સલેટનું સમજાવ્યું, હું કોઈ બી ઇંગ્લિશ બોલતો હોય તો તમને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને આપશે, હવે એની રીતે જાતે કરશે. તે રીતે આપણે એને કહી દીધું કે શું જ્યારે બી કોઈ બી બહારથી સ્ટેટિકની એન્ટ્રી આવે તો સ્ટેટિકને શું 2 હોપ કાઉન્ટ દૂર છે એવું કહીને તું રીપને સમજાવી દેજે, એટલે રીપ કમ્યુનિકેશન કરશે. એક્ઝિટ કરો અને હવે તમે જોઈ લો આની એન્ટ્રી રાઉટર 1 માં. તો રાઉટર 1 માં તો ઓલરેડી બધી એન્ટ્રી હતી. સો આઈપી રાઉટ, કાંઈ કોઈ ચેન્જીસ નહીં થાય. જોઈ લો કે ભાઈ 10 પોતાની જોડે કનેક્ટેડ ઇન્ટરનેટ માટેનું, 13 પોતાનું લોકલ નેટવર્ક, 11 ને 12 લોકલ નેટવર્કમાં રીપથી મળે છે અને આ ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ. બટ અહીંયા જે એન્ટ્રી નહોતી મળતી એને એક એન્ટ્રી મળશે. ચેક કરવું જો રાઉટર 1 માં જાઓ, ત્યાં કોઈ એન્ટ્રી નથી મળતી, લોકલી નેટવર્ક કનેક્ટેડ હતા બતાવતા હતા. ત્યાં તમે કરો સો આઈપી રાઉટ, તો જો મળી એક એન્ટ્રી રીપના થ્રુ. તો કે આ કયું નેટવર્ક આવ્યું, કે જો 0 આવ્યું. કોઈ દિવસ તમે રીપથી આવી એન્ટ્રી નહીં જોઈ કે ભાઈ રીપથી 0 નેટવર્ક મળ્યું. તો અહીં શું છે, રીપ નથી, આર ની જોડે સ્ટાર પણ છે. અને સ્ટારમાં કીધું તો શું, સ્ટાર મતલબ કેન્ડિડેટ ડિફોલ્ટ, કે જે સ્ટેટિક નેટવર્ક હતું, સ્ટેટિક રાઉટિંગ કર્યું હતું અને ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ થી જો રિપ્લે આવતો તો તમને શું આવતું હતું, એસ અને સ્ટાર આવી જતો હતો, જે તમને અહીં દેખાશે રાઉટર 1 માં એસ અને સ્ટાર. બાકી જો રીપ થી આવતું તો ખાલી રીપ બતાડે આર.
બટ અહીંયા શું છે કે રીપ થી નેટવર્ક મળ્યું. હવે તમે નેટવર્ક જો તો રીપમાં તો આને કોઈ એક વાર મળવાના છે, તો આપણે ઓલરેડી પહેલા ડિસ્કસ કરી લીધું. બટ શું હવે અહીંથી જે બહારથી જે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ એન્ટ્રી આવતી અહીંયા રીપમાં કન્વર્ટ કરીને શેર કરી. એટલે અહીં કીધેલું ભાઈ રીપમાંથી એક નેટવર્ક મળે, કહ્યું તો કે ડિફોલ્ટ નેટવર્કની એન્ટ્રી મને મળી. આ સ્ટાર છે એટલે સ્ટાર બે ડિફોલ્ટથી મળી. અને હવે હું આ રાઉટર 3 માં બેઠો બેઠો પિંગ કરવા જઈશ ઇન્ટરનેટને, તો પિંગ કરી શકીશ 10.00 બટ શું મારા લોકલ નેટવર્કને ઇન્ટરનેટનો આઈપી ખબર છે? નથી ખબર. અને શું એકચ્યુઅલમાં હું આ રીતે આઈપી લખીને પિંગ કરવાનું કોઈ દિવસ ફેસબુકે બોલ્યું હતું કે ના? એના માટે તમને કન્સેપ્ટ જો ડીએનએસ નો, કે જે આઈપી થી નામથી આઈપી કન્વર્ટ કરે. આપણે જ્યારે ફેસબુક લખશું તો મારા રાઉટરને એકચ્યુઅલમાં ફેસબુક ક્યાં ખબર નથી, બટ ડિફોલ્ટ રસ્તો ખબર. ભાઈ ક્યાં? ભાઈ અહીં જતો ક્યાં જવાનું? 13.1 પાસે. 13.1 ક્યાં છે ભાઈ? કઈ બી કામ હોય અહીં આવતો રહે 13.1 પાસે. હવે આ કે છે ભાઈ ક્યાં? તો કે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ 10.100 પાસે, ક્યાં જતો રહે. આ રીતે શું ડિફોલ્ટ કરતા કરતા આગળ વધશે ને જ્યારે રિપ્લે આવશે સ્ટેટિક થી આવશે. સેમ વસ્તુ આ બાજુ જો આ રાઉટર જે છે અત્યારે પિંગ નહીં કરી શકે ઇન્ટરનેટને. મેં તમને બતાવ્યું હતું, ફરીથી ખાલી બધું યાદ કરી દઉં. પિંગ 20.00 આ પિંગ નથી કરી શકવાનો. બરાબર. મેં તમને રાઉટિંગ ટેબલ ફરી બતાવી દઉં છું. આઈપી રાઉટ તો ખાલી પોતાના નેટવર્ક બતાડશે. બરાબર. અને અહીંયા મારે કઈ રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની જરૂર બી નથી, કારણ કે આમાં તો એકલું રીપ જ ચાલે છે. જે અપડેટ મળે અહીંથી મળે છે. બે અલગ અલગ રાઉટિંગ ક્યાં ચાલે છે? આ રાઉટરમાં. તો મેં કમાન્ડ ચલાવ્યો આ રાઉટરમાં, અપડેટ મળી આને. આ વસ્તુ ખાસ સમજવાની છે કે ભાઈ આ રાઉટરને નથી ખબર, તો આ રાઉટરમાં હું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો એટલે મળી. તો કે ના, અહીંયા રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ શું થશે? રીડિસ્ટ્રીબ્યુટનો મતલબ કે બે અલગ અલગ રાઉટિંગ મેથડ હોય ત્યાં તમે શું કોમ્યુનિકેશન શેર કરો એકબીજા વચ્ચે. તો અહીંયા ક્યાં શું બે અલગ અલગ મેથડ ચાલે? તો કે ના, ઓનલી રીપ ચાલે છે. બે મેથડ તો અહીંયા ચાલે છે, એક બાજુ રીપ અને એક બાજુ સ્ટેટિક. એટલે અહીં રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું અને એનાથી એક આ ડિફોલ્ટ જે એન્ટ્રી જે પેલા આ રીપમાં શેર નહોતો કરતો એ હવે સ્ટાર વાવ રીપ અને સ્ટાર વાવ શેર કરશે. સેમ વસ્તુ અહીંયા હું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરું, કારણ કે અહીંયા તો શું ઓલરેડી ઓનલી રીપ જ ચાલે. રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ ક્યારે થાય? બે અલગ અલગ પ્રોટોકોલ કે બે અલગ અલગ રાઉટિંગ મેથડ વચ્ચે. તો હું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટનો કમાન્ડ આમાં ચલાવીશ. બટ અપડેટ મળશે આને. કેમ? તો કે પેલા જે આ નેટવર્કની અપડેટ એ રીપમાં નહોતો આપતો, એ હવે રીપ સ્ટાર તરીકે આને આપવા મળશે. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટનો કમાન્ડ ચલાવવાનો ક્યાં? કે જ્યાં બે અલગ અલગ રાઉટિંગ મેથડ હોય ત્યાં. બટ એ કમાન્ડ ચલાવવાથી એ રાઉટરમાં કોઈ ઇફેક્ટ નથી થવાની, કારણ કે ઓલરેડી એને તો બધા નેટવર્ક ખબર હતા. એની પાસે તો બંને નેટવર્ક, બંને અલગ અલગ નેટવર્કની કે બંને અલગ અલગ રાઉટિંગ પ્રોસેસની એન્ટ્રી હતી. આને તો ઓલરેડી બધા ખબર હતા, આ બાજુ પણ અને આ બાજુ પણ. બટ આગળ જ્યારે અપડેટ મોકલે તો બીજાને આ બીજું નેટવર્ક કે એના માટે આપણે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું. ભાઈ રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે ને હવે ત્યાં નેટવર્ક પણ તું આને શેર કરજે, બટ ડાયરેક્ટલી રીપ જેવું નહીં. હું ડાયરેક્ટલી આની એન્ટ્રી રીપમાં પણ કરી શકતો, બટ રીપમાં કરવાથી શું થશે કે આ તો રીપમાં ચાલી ગયું અને આ બંનેની એન્ટ્રી હવે આને આપવા માંડશે. બટ પછી શું થશે? પછી અહીંયા રાહ જોશે ભાઈ મને કોઈક રીપ આપો, મને કોઈક રીપની એન્ટ્રી આપો. એ પોસિબલ નથી. એટલે બહાર સ્ટેટિક ચાલે છે અને અંદર મારે રીપ ચલાવવું છે, તેમ છતાં બંને કમ્યુનિકેશન રહે. તો એટલે મેં શું કર્યું કે આને રીપમાં ના રાખ્યું, ડિફોલ્ટમાં જ રહેવા દીધું, સ્ટેટિકમાં જ રહેવા દીધું. અને પછી અહીંયા શું કીધું ભાઈ સ્ટેટિકમાંથી આવે તો એને ચેન્જ કરીને મોકલજે. એ વસ્તુ આપણે કરી લઈએ. ઇનેબલ કન્ફિગર ટર્મિનલ, રાઉટર રીપમાં જાઓ અને ત્યાં શું કરો? રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ સ્ટેટિક મેટ્રિક 2 એક્ઝિટ 2 આપવું જરૂરી નથી. બરાબર. માન લો આ કમાન્ડને નો કરી દઉં અને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ સ્ટેટિક મેટ્રિક માન લો 3 આપું, કોઈ ફરક નહીં પડે. મેં તમને શું કીધું કે બેકગ્રાઉન્ડમાં રીપ હોપ કાઉન્ટ ગણશે, તો એ કહે છે કે ભાઈ શું હવેથી તું આને 3 હોપ જેટલું દૂર ગણશે. કારણ કે અત્યારે આપણે ટ્રાન્સલેટ કરી રહ્યા છીએ, તો ટ્રાન્સલેટ કરવામાં તો હું અહીં જે કમાન્ડ ચલાવીશ એના આધારે રીપ સમજશે. ભાઈ અહીં કમાન્ડ ચલાવ્યો ભાઈ 3 હોપ દૂર, તો રીપ કહે છે હા ભાઈ 3 હોપ દૂર. અહીં મેં કમાન્ડ ચલાવ્યો 2 હોપ દૂર, તો રીપ કહે છે હા ભાઈ 2 હોપ દૂર. એ આપણે જોવાનું. બટ આપણને ખબર છે કે રીપનું કામકાજ કેવું છે કે ડિસ્ટન્સના આધારે ગણે છે. તો જેટલું નાની વેલ્યુ લખો એટલું સારું. તમને ખાલી ફરક બતાડી, કોમ્યુનિકેશન તો થશે બટ તમને ફરક બી બતાવી દો કે 3 ચલાવે તો શું થશે. એક્ઝિટ. આમાં તો કોઈ ફરક નથી પડે. મેં તમને કીધું હજી એક્ઝિટ કરવાની શું આઈપી રાઉટ કરી લો. અહીંયા કઈ ફરક નથી પડે, કારણ કે અહીં તો ઓલરેડી શું બધા નેટવર્ક ખબર હતા. જોઈ લો ડિફોલ્ટની એન્ટ્રી છે 21-22 રીપથી મળે છે લૂપ બેક, 20 ઇન્ટરનેટ આવો નેટવર્ક કનેક્શન, 24 લોકલ નેટવર્ક કનેક્શન. અહીં તો કઈ ફરક નથી પડે. ફરક ક્યાં પડશે? અંદરના રાઉટરમાં એને એક નવી એન્ટ્રી મળશે. સો આઈપી રાઉટ જો એન્ટર આપ્યા પહેલા તમે બતાવી દો. પહેલા જો 3 એન્ટ્રી મળતી હતી, હવે તમને એક નવી મળશે. રીપની મળી ગઈ, ડિફોલ્ટ રોલ જોઈ લો અને પિંગ કરો
ઇન્ટરનેટને તો પિંગ થશે, જે પહેલા નહોતી થતી. બટ પિંગ થાય છે, બટ શું મને નેટવર્ક ખબર છે? તો કે ના, મને નેટવર્ક નથી ખબર, મને તો 0 ડિફોલ્ટ મળે છે. બટ શું મેં ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ કર્યું? ના, મેં તો રીપ ચલાવેલું છે, મને તો રીપના થ્રુ ડિફોલ્ટ મળે છે. અને એકચ્યુઅલમાં આ રીતે કામ થતું હોય, બરાબર. અને હવે છે ઓલા બાજુ બી પિંગ કરી શકે. માન લો રાઉટર 4 માં છું, એટલે કે અહીંયા છું, અને મારે પિંગ કરવી છે અહીંયા 11.001 ને, તો પિંગ કરી શકીશ. બટ ક્યારે? મને આઈપી ખબર હોય તો. હા, ક્લિયર થઈ ગયો, સોરી, વેઇટ કરવો પડશે, ખોટો આઈપી નાખી દીધો. .001 ને તો ચલો પિંગ થઈ ગઈ. બીજી લૂપ ને પિંગ કરું 12.001. લોકલ નેટવર્ક ને પિંગ કરું એ બાજુનું, એટલે 13.00. જો બધે પિંગ થાય, બટ મને નેટવર્ક ખબર છે? તો કે ના. સેમ વસ્તુ રાઉટર આ બાજુ જતો આ લોકલમાં, રાઉટર 3 માં. જો આઈપી રાઉટ, તો જો મને આ નેટવર્ક અહીંથી પિંગ કરી બીજા નેટવર્ક એટલે કે 21.001 ને, તો પિંગ થશે. હું પિંગ કરીશ 22.001 ને, તો પિંગ થશે. તો બધે પિંગ થઈ અને મને નેટવર્ક ખબર નથી. એકચ્યુઅલમાં આ રીતનું કામ થતું હોય કે ઇન્ટરનેટમાં શું ચાલશે, આઈએસપી પાસે સ્ટેટિક રાઉટિંગ, ભાઈ જ્યાં જ્યાં જવું અહીંયા બધા પાસે મેન્યુઅલી એન્ટ્રી, અને આપણા રાઉટરને બધું ખબર નતું, એટલે ભાઈ ગમે તે કામ હોય ભાઈ ઇન્ટરનેટ પર જતો એટલે ડિફોલ્ટ રાઉટિંગ. અને કંપનીની અંદર લોકલ લોકો ઓટોમેટિક કામ કરી શકે. કંપનીની અંદર બધા સ્ટાફ આઈટી ફિલ્ડના હોય કે ના હોય, ડાયનેમિક રાઉટિંગ ઓટોમેટિક રાઉટિંગ કરી દે. કોઈ ચેન્જીસ થાય તો લઈ લે. રીપના ઓલરેડી તમે ભણી ગયા, તો એટલે અંદર રીપ ચાલતું હોય. અને આ રાઉટર ઉપર આ રીતે એક કમાન્ડ એક્સ્ટ્રા ચલાવવાનો કે ભાઈ જેથી શું સ્ટેટિક ડિફોલ્ટ ગમે તે હોય એનું આ બાજુ રીપમાં રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય. અહીંયા આપણો આ રીડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો રીપ સાથેનો ટોપિક પૂરો. આમાં તમને જો કોઈ ડાઉટ હોય તો મને ફટાફટ મેસેજ કરી દો. 1-2 મિનિટ વેઇટ કરું છું, કારણ કે તમારો બીજા બિઝી છો તો તમે ફટાફટ મેસેજ કરી દો, ત્યાં વેઇટ કરું, પછી આપણે નવો ટોપિક ચાલુ કરીએ. હવે આપણે ભણીશું EIGRP, બરાબર. સેમ ટોપોલોજી આ તે નેટવર્ક બી આ તે, ખાલી શું આ બંને રાઉટરમાં જે મેં રીપના કમાન્ડ ચલાવ્યા, રીપના કમાન્ડ કાઢીને હું EIGRP ના કમાન્ડ ચલાવીશ. અને સ્ટેટિકનું કે ડિફોલ્ટનું EIGRP ની અંદર કઈ રીતે કોમ્બિનેશન કરવું એ તમને બતાવીશ, બરાબર. દરેક પ્રોટોકોલનું અલગ અલગ કામ છે, સેમ નથી, બરાબર. કે કારણ કે તમને કહું રીપનું કામ હતું, રીપ કઈ રીતે કામ કરતું, મેટ્રિક હોપ કાઉન્ટ પર. જ્યારે EIGRP ની અલગ અલગ આખી વસ્તુ છે. મેં તમને સમજી કીધું હતું કાલના નહીં, લાસ્ટ સેશનમાં તમને EIGRP સમજાવ્યું. તો એટલે EIGRP અંદર કમાન્ડ તો આ છે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ, બટ થોડું અંદર ઓપ્શન અલગ આવશે. તો મેં તમને કીધું કે આજના આખો દિવસ માટે 4-5 કમાન્ડ જ શીખવાના, બટ કન્સેપ્ટ ખાસ સમજવાનો છે. તો શું કરું, રીપ કાઢું છું, તો રાઉટર 3 માં જાઉં, કન્ફિગ મોડમાં જાઉં, અને શું લખી દો, નો રાઉટર રીપ સિમ્પલ. અહીં તમને કમાન્ડ બતાવી દો, સો આઈપી રાઉટ. તમને કહું કીધું હતું કે ભાઈ શું કોઈ બી પ્રિવિલેજ મોડનો કમાન્ડ ફોર્સફુલી ચલાવે તો તમારે ડુ લગાડી દેજો. તો જો ચતુર્યું રીપ, હવે કોઈ પણ એન્ટ્રી નથી. ફરી જ્યાં ક્યાંય પિંગ નહીં કરી, કારણ કે મેં રીપ કાર્ડ નાખ્યું. ફરી પિંગ કરવા જઈશ, ઇન્ટરનેટ નહીં કરી શકે. 10.00 આગળ ડુ લગાવવું પડશે ફોર્સફુલી કરવા માટે. પાછી પિંગ અટકી ગઈ ઓબ્વિયસલી, કારણ કે રીપ કાઢી નાખ્યું. ખાલી તમને એટલું બતાવવા માટે કે ભાઈ રીપ કાઢી નાખ્યું. અને બીજામાં બી રીપ કાઢી નાખું અહીંયા, કારણ કે એ અમારે કોમ્બિનેશન હોય. કોઈ એક વખત EIGRP ચલાવું, રીપ કાઢું, EIGRP ચલાવું, રીપ કાઢું, એટલે બધા પેલા રીપ એક સાથે રીપ કાઢી નાખું છું. ઇનેબલ કન્ફિગર ટર્મિનલ, નો રાઉટર રીપ સિમ્પલ, અમારું જેવું કાઢી નાખ્યું. અને એ જ રીતે રાઉટર 2 માં જાઓ, કન્ફિગર ટર્મિનલ, નો રાઉટર રીપ, અને રાઉટર 4 માં જાઓ, કન્ફિગ મોડ, નો રાઉટર રીપ. ચેક કરું તો ડુ સો આઈપી રાઉટ. જો કોઈ બી એન્ટ્રી નથી બતાવતા રીપની એની, એટલે પિંગ નહીં થાય ઓબ્વિયસલી. અને જ રીતે રાઉટર 2 માં તમે જઈને બી જોઈ લો, ડુ સો આઈપી રાઉટ. આ એન્ટ્રી નથી બતાવતા, ખાલી ડિફોલ્ટ નહીં બતાવતા. ડિફોલ્ટ આખો અલગ છે ઇન્ટરનેટ જવા માટે, બરાબર. અત્યારે કઈ રીતનું કોમ્બિનેશન આપણી ટોપોલોજીમાં, તો કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું રાઉટિંગ નથી, અહીંયામાં કોઈ પણ પ્રકારનું રાઉટિંગ નથી. આ રાઉટરમાં ખાલી ડિફોલ્ટ એન્ટ્રી છે ઇન્ટરનેટ પાસે જવા માટે, અને આ રાઉટરમાં ખાલી એન્ટ્રી છે ઇન્ટરનેટ પાસે જવાની ડિફોલ્ટની.
અને ઇન્ટરનેટ પાસે બધાની એન્ટ્રી સ્ટેટિક છે, જે આપણે પહેલા આપેલી હતી જ તે. હવે આ લોકલ નેટવર્કમાં શું કરું, હું રીપની જગ્યાએ EIGRP ચલાવું, EIGRP, ના બાજુ શું કરું, EIGRP ચલાવું, EIGRP, બરાબર. તો રાઉટર આમાં જાઓ 3 માં, રાઉટર EIGRP, માન લો 10, તમે ગમે તે લઈ શકો, કોઈ ફરક નહીં પડે, બરાબર. અહીં તમે લખો નેટવર્ક, કયો નેટવર્ક છે એમાં, તો આપણે રાઉટર 3 માં છીએ અહીંયા, તો 11 12 13 3 નેટવર્ક છે, 11.0.0.0 નેટવર્ક. મેં તમને કહ્યું EIGRP તો સેમ રીતે ચાલે છે, મેં તમને કીધું કે બહુ ફરક નહીં પડે, જ્યારે ક્લાસલેસ નેટવર્ક હશે ત્યારે ફરક પડશે. એક્ઝિટ. એ જ રીતે રાઉટર 1 માં જઈને EIGRP ચલાવી દો, રાઉટર 1 માં, રાઉટર 1 માં જ છું, રાઉટર EIGRP ખાલી E લખશો ને તો બી ચાલશે, બટ તમને યાદ હોવું જોઈએ કે આ E એટલે EIGRP ચાલી ગયું. જેટલા શોર્ટકટ તમે લખશો એટલું તમારું કામ ફટાફટ જલ્દી થશે, એટલે તમે તમારા કીબોર્ડની કી દબાવવાનો ટાઈમ બચાવી શકશો, એટલે તમારું કામ ઝડપી થશે. ખાલી E લખશો તો બી EIGRP સમજી, કારણ કે E વાળો બીજો કોઈ કમાન્ડ છે જ નહીં, તો E એટલે EIGRP સમજી લેશે. નેટવર્ક કેવું નાખવાનું, જેમ રીપમાં કર્યું તેમ, ખાલી અંદરનું લોકલ નેટવર્ક જ નાખવાનું. આને મારે શું, આ તો બાર પબ્લિક વાળું નેટવર્ક છે, એને મારે લોકલને બતાવવું નથી, એટલે ખાલી 13 વાળું નેટવર્ક જ નાખું, 13.0.0.0. તો જો નેબરશીપ બની ગઈ તાત્કાલિક, નેબર બની ગયો, એક્ઝિટ. અને જોઈ લો ડુ સો IP રાઉટ, તો જો EIGRP એટલે મેં કીધું ખબર, EIGRP ની એન્ટ્રી કરી D થી આવે છે, E થી નથી આવતી. તો જો 11 ને 12 લૂપ બેક હવેથી મને EIGRP થી મળવા માંડી. તો જેમ રીપમાં હતું એમ કે આ એજ રાઉટરને બધા નેટવર્ક ખબર છે, એ બધું હવે તમને ફરીથી ડિટેલમાં કહેવાની જરૂર નથી, ટાઈમમાં મને બગડે, ઓલરેડી મેં તમને સમજાવી દીધું. અહીંયા આપણે એ કન્સેપ્ટ સમજીશું કે ભાઈ રીપ અને EIGRP સોરી EIGRP દ્વારા સ્ટેટિક જોડે કઈ રીતે કોમ્બિનેશન થશે. આ બાજુ વ્યૂ EIGRP ચલાવી દઉં, રાઉટર EIGRP, માન લો આ બાજુ 20 ચલો, એનો કોઈ ફરક નહીં પડે, કારણ કે બે અલગ અલગ કંપની છે તો પોતાના અલગ અલગ AS નંબરથી ચલાવી શકે, એનો કોઈ વાંધો નથી. નેટવર્ક એક તો 21 આવું, બીજું 22 આવું, અને પછી 24, 23 નથી, બરાબર, 24 નંબર નેટવર્ક છે, એક્ઝિટ. અને એ જ રીતે આ રાઉટર 2 માં બતાવી દઉં, રાઉટર EIGRP 20, તો અહીંયા 20 લખજો, પછી એક બાજુ 10 ને એક બાજુ 20 નહીં, એક સેમ કંપનીનું છે તો અહીંયા તમે સેમ, જેમ કેમ મેં EIGRP 10 લીધું તો અહીંયા બી 10, તો અહીંયા 20 લીધું તો અહીંયા 20 લેવાનું. બિંદુજીનો મેસેજ છે, સર હાઉ ડુ યુ કોપી હિયર ધ સેમ ડેટા. મેં સેમ ડેટા ક્યાં કોપી કર્યો, મેં કઈ ડેટા કોપી નથી કર્યો, એક ડેટા કોપી નથી કર્યો, કોઈ કમાન્ડ બી કોપી નથી કર્યા, નેટવર્ક ડિજિટ એ બી કોપી નથી કર્યો, હું તો ખાલી અપ એરો દબાવું છું, સિમ્પલ અપ એરો, જેથી જૂનો કમાન્ડ આવે. તમે કીબોર્ડમાં તમારો અપ એરો દબાવશો એટલે શું લાસ્ટ કમાન્ડ બતાડશે, તમે 10 નો કમાન્ડ ચલાવ્યો, અપ એરો તો ફરી 10 આવે એટલે મેં 10 માં ખાલી સીધો 11 કરી દઈશ. મેં તમને કીધું સ્માર્ટ વર્ક, દર વખતે આખા કમાન્ડ લખવા જરૂરી નથી, મેં કઈ કોપી નથી કર્યું, સિમ્પલ અપ એરો દબાઈને લાસ્ટ કમાન્ડ આવી જાય, એટલે 20 ચલાવ્યું, 21 ચલાવ્યું, લાસ્ટ કમાન્ડ 21 માંથી એકડો કાઢીને બગડો કરી દીધો, 22 થઈ ગયું, અને પછી 24 કરી દીધું, કોપી નથી કર્યું. તો રાઉટર 2 માં રાઉટર EIGRP 20 નેટવર્ક, આ બાજુ કેવું છે, ખાલી 24 વાળું નેટવર્ક. જો નેબરશીપ આવી ગઈ, બરાબર, સરખી દેખાય, તો ફૂલ સ્ક્રીન કરો તો નેબરશીપ બની ગઈ, અને એક્ઝિટ. ડુ સો IP રાઉટ, જો એન્ટ્રી મળી ગઈ 21 22 ની EIGRP દ્વારા, બાકી બધું એમનું છે. તો જેવું રીપમાં હતું સેમ વસ્તુમાં થઈ ગઈ, શું કે આ બાજુ જે બંને લૂપબેકની એન્ટ્રી આને EIGRP દ્વારા ખબર પડે છે, બરાબર, અને આ બાજુ બધા રસ્તા ખબર છે. એ જ રીતે આ એજ રાઉટરને બધા રસ્તા ખબર છે, આ બાજુ ડિફોલ્ટ ઇન્ટરનેટથી જવું અને આ બાજુ બધું EIGRP જવું, અને આ બાજુના નેટવર્કની જે લૂપબેક છે આ EIGRP દ્વારા શેર કરે છે. જે રીપમાં તો સેમ આપણે સ્ટેટસ પહોંચી ગયા. હવે મેઇન થિંગ શું કે અહીંથી પિંગ નહીં થાય, રાઉટર હું આ રાઉટર 3 માં જતો રહું, અહીંથી જ્યારે પિંગ કરવા જઈશ, ડુ પિંગ, બરાબર, ઇન્ટરનેટને 10.0.0.100, તો પિંગ નહીં થાય.
એટલે આપણે જે કન્સેપ્ટ ખાલી લાસ્ટ બાકી શું છે કે ભાઈ આ સ્ટેટિક કે ડિફોલ્ટ ને EIGRP ની અંદર કોમ્બિનેશન કરવાનું કે ભાઈ કારણ કે બહાર તો રાઉટર આપણે શું સ્ટેટિક કે ડિફોલ્ટ આપણે રાઉટરની અંદર મેન્યુઅલ એન્ટ્રી કરેલી જ છે, બટ EIGRP ની તો ભાઈ આ કોઈ બહાર સ્ટેટિક કે ડિફોલ્ટ માંથી એન્ટ્રી કોઈ આવે તો એને EIGRP ના પેકેટમાં કન્વર્ટ કરજે, તો એના માટે આપણે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું આપણે કરી લઈએ. અને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ ક્યાં કરવાનું, અગેન ફરીથી રિમાઇન્ડ કરી દઉં છું ક્યાં કે જ્યાં બે અલગ અલગ રાઉટિંગની મેથડ ચાલતી હોય ત્યાં, તો કે આ રાઉટર 1 માં ઇફેક્ટ થશે આને, અપડેટ મળશે આ રાઉટરને, બટ કમાન્ડ આ રાઉટરમાં ચલાવવાનો કે આ રાઉટરમાં તો એક જ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ છે, કમાન્ડ આપણે આમાં ચલાવવાના છે. રાઉટર 1 માં જાઓ અને ત્યાં આપણે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી લઈએ. તો ફરીથી રાઉટર EIGRP માં જાઓ, રાઉટર EIGRP 10 અને ત્યાં તમે લખો છો સિમ્પલ રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ. શું કરવાનું રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ, કે સ્ટેટિક બરાબર, પછી મેટ્રિક. હવે EIGRP જે છે 5 અલગ અલગ મેટ્રિક પર કામ કરે છે. ટોપિક ડિટેલમાં મેથેમેટિક ફોર્મ્યુલા અલગ હશે બરાબર. મેં લાસ્ટ EIGRP સેશન જે ડિટેલમાં લીધું મેં તમને વાત કરી કે ડિટેલમાં ભણો તો તમે CCNP અથવા CCNS સિક્યુરિટી ભણો એની અંદર બધું ડિટેલમાં આવશે. બટ અત્યારે તમારે ઇનશોર્ટ યાદ રાખવાનું કે 5 અલગ અલગ મેટ્રિક પર EIGRP કામ કરે છે બરાબર. અને 5 મેટ્રિકની અહીં કોઈને કોઈ તમારે વેલ્યુ લખવી પડશે, બટ વેલ્યુ તો તમને નથી ખબર, કાઉન્ટિંગ કે મેથેમેટિક ફોર્મ્યુલા તમને જ ભણ્યા. તમે જો ક્વેશ્ચનમાં કરશો તમે બતાડશે ભાઈ તમે 1 થી ચાલુ કરીને 429 કરોડ સુધીમાં કોઈ બી વેલ્યુ તમે મૂકી શકો છો. 1 થી ચાલુ કરીને 429 કરોડ સુધીની ગમે તે વેલ્યુ બરાબર. બટ દિમાગને ખોટો લોડ ન આપવાનો, આપણે એડવાન્સ ટોપિક આપણે આ કોર્સમાં છે ને સિમ્પલ તમે 1 લખી દો, ફરી ક્વેશ્ચનમાં કરો તો બીજી વેલ્યુ આવશે સેમ ટુ સેમ. તમે જોતા જાશો તો બેન્ડવિડ્થ હતી, આ શું છે, આ ડીલે છે, બટ એમાં બી વેલ્યુ તો એ જ છે. ફરીથી 1 આપી દો ક્વેશ્ચન માર્ક. અહીં તમે જો કીધું EIGRP રિલાયબિલિટી, એટલે 5 અલગ અલગ આવશે વસ્તુ આવશે. ઇન્સ્ટોલ હું તમને શું કહેવા માંગુ, સિમ્પલ શું 5 વખત એકડા લખી દેવાનું તમારે સિમ્પલ, બીજું કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. EIGRP જે છે 5 અલગ અલગ મેટ્રિક પર કામ કરે છે. જેમ રીપ કેવું હતું કે એકલી સિંગલ ખાલી હોપ કાઉન્ટ નામની મેટ્રિક પર કામ કરતું, જેના આધારે ડિસ્ટન્સ ગણતું હતું અને ડિસ્ટન્સના આધારે એ પોતાનું ડિસ્ટન્સ ગણતું ભાઈ નેટવર્ક કેટલું દૂર છે. હા, અહીંયા તમે 5 એકડા સ્પેસ સાથે કારણ કે સ્પેસ શું અલગ અલગ વેલ્યુ નક્કી કરે. આ એકડો અલગ વેલ્યુ ડિફાઇન કરે છે, આ બીજો વન અલગ વેલ્યુ ડિફાઇન કરે, ત્રીજો વન, એ રીતે 5 અલગ અલગ જે એકડા લખ્યા એ 5 અલગ અલગ એકડા અલગ અલગ વેલ્યુ ડિફાઇન કરે છે. તમારે સ્પેસ સાથે આપવાના છે. 5 ટાઈમ્સ 1 બટ સ્પેસ સાથે એન્ટર, બીજું કંઈ નહીં. બાકી એકચ્યુઅલમાં શું હશે, જ્યારે તમે કંપનીમાં માની લો કોઈ કામ કરતા હોય ટેકનિકલ ઓફિસમાં, તો ત્યારે તમારા જે ઉપરના હાઈ લેવલના ઓથોરિટી જે બી પર્સન હોય કે જેને આ બધું કનેક્શન ને બધી એન્ટ્રી કાઉન્ટિંગ કરેલું, કે માની લો તમે CCNP નથી ભણ્યા અને તમે CCN લેવલે જોબ કરવા ગયા તો જે તમારા હાઈ લેવલનો બંધો છે તમને શું આ બધી વેલ્યુ કાઉન્ટ કરીને આપશે જાતે, અને એ વેલ્યુ તમારે નાખો. આ તમે જે 1 લખો એની બદલે એને જે વેલ્યુ આપી એ નાખવાની, બીજું કંઈ નહીં. અત્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ માટે પ્રેક્ટિસ માટે 1 લખી દો એક્ઝિટ બરાબર. અને હવે તમે જોવા જાઓ તો રાઉટરમાં તો કઈ ફરક ન પડે, ડુ સો IP રાઉટ મેં તમને કીધું આમાં કઈ ફરક નથી પડવાનો. જો આમાં તો એમ નામ જ છે, ફરક કોને પડશે, રાઉટર આ 3 ને ત્યાં તમે નેટવર્ક જો જે નેટવર્ક એને નતા મળતા એને EIGRP નેટવર્ક મળવા મળશે, ડુ સો IP રાઉટ. તો જો D*X એક્સટર્નલ EX કેમ, એક તો EIGRP ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ બે રીતે કામ કરે છે, એ બી આપણે EIGRP અંદર ડિટેલમાં ભણ્યા હતા. ઇન્ટરનલ એડી એક્સટર્નલ એડી કે બીજા EIGRP થી આવ્યું કે પોતાના, તો ઓબ્વિયસલી આ તો EIGRP કરતા બીજું જ છે. એટલે સ્ટાર તો મળ્યો કે ભાઈ ડિફોલ્ટ એન્ટ્રી, બટ ત્યાં 12 થી મારું EIGRP એટલે અહીં શું D અને X લખેલો આવ્યો. તો આ બધી વસ્તુ તમારે સમજવાની છે કે કઈ એન્ટ્રી શું કહેવા માંગે છે. તો જો આને એન્ટ્રી મળી ગઈ, હવે હું પિંગ કરીશ તો ઇન્ટરનેટ જોડે પિંગ થવા મળશે 10.00 બટ શું થયું છે, હજી મેં આ બાજુ જ કમી શકે ભાઈ આ બાજુ જે બી સ્ટેટિક ડિફોલ્ટ હોય EIGRP માં કન્વર્ટ થાવ અને અહીંથી પેકેટ આમ જાય, બટ હજી આ બાજુના નેટવર્કમાં નથી કરાવ્યું. એટલે હું ઇન્ટરનેટ સુધી તો અહીંથી પહોંચી શકું છું, બટ આ બાજુ કે આ બાજુ નેટવર્કમાં હું પિંગ નહીં કરી શકું. ચેક કરવો જ કરી લો. પાછો રાઉટર 3 માં આવ્યો, જે પિંગ ઇન્ટરનેટ સુધી પહોંચી ગઈ એ ઇન્ટરનેટ આગળ લોકલ નેટવર્ક છે, પિંગ કરો 21.001 ને, તો એ નહીં થાય. કારણ કે ઓલી બાજુ જે EIGRP ચાલે છે એને હજી આપણે કમ્યુનિકેશન કરાવ્યું નથી. જેમ કે રીપમાં બંને બાજુ એમાં બંને બાજુ કરાવવું પડશે. ઇનશોર્ટ બંને બાજુ કે 3 બાજુ જરૂર નથી. ઇનશોર્ટ હું શું કહેવા માંગુ સિમ્પલ કે જ્યાં બે અલગ અલગ રાઉટિંગ મેથડ ચાલતી હોય ત્યાં તમારે આ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરાવવું પડશે. તો આ બાજુ રાઉટર 2 માં એક બાજુ EIGRP છે, એક બાજુ ડિફોલ્ટ છે, તો અહીંયા ફરીથી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરાવી શકું. કોઈને બી કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય, ડાઉટ હોય, ફટાફટ લખી દેજો, મેસેજ લખતા રહેજો બરાબર. અથવા તો અર્જન્ટ જેવું તમને સમજાવું તેમાં કોઈ ડાઉટ આવે તો તમે માઇક ચાલુ કરીને વચ્ચે બોલી શકો છો, એ તમારી મરજી. તો ભલી થયું રાઉટર
EHRP માં જવું, બટ આ બાજુ મેં 20 ચલાવ્યું. ધ્યાન રાખજો કે તમે ચલાવ્યું હોય EHRP 20 અને તમે EHRP 10 ની અંદર જઈને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો કોઈ મતલબ નથી. એ ધ્યાન રાખો કે 20 ચલાવ્યું તો 20 માં જઈને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, 10 ચલાવ્યું તો 10 માં જઈને કરો. જે ત્યાં ઓલરેડી પ્રોટોકોલ ચાલે એમાં જઈને તમારે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. તો રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ સ્ટેટિક મેટ્રિક 5 વખત એકડા અરે એક્ઝિટ તો સો આઈપી રાઉટ. અહીંયા તો કઈ ફરક નથી પડતો. ફરક ક્યાં પડશે? આ રાઉટરમાં એને એન્ટ્રી નથી મળતી, મળી જશે. જો એન્ટ્રી મળી ગઈ ફરીથી XY. અને હવે અહીંથી પિંગ કરી ઇન્ટરનેટને. આ બાજુનું ઇન્ટરનેટ કયું છે? 20.0.100 હોવું. તો પિંગ થઈ. હવે પાછો આ રાઉટરમાં જાઉં. જે આ રાઉટર છે અહીંયાથી આટલે પહોંચતો હતો, બટ અહીંયા નહોતો પહોંચી શકતો. એવું પહોંચવા માટે કે બંને બાજુ શું, બંને કનેક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ભલે આઈપી એડ્રેસ ખબર નહીં હોય, તમે જોઈ લો. સો આઈપી રાઉટ, હજી કોઈ નવું નેટવર્ક નહીં મળે. પોતાના લોકલ નેટવર્ક છે ને બાકી બધું શું તો કે જય માતાજી ડિફોલ્ટ ગેટવે પ્રમાણે ભાઈ અહીંયા જતું રહેવાનું. કઈ રીતે પિંગ કરી લો તો પિંગ થશે 21.0.0.1 ને. તો આ રીતે એકચ્યુઅલમાં કોમ્યુનિકેશન થાય. બરાબર કે લોકલી માન લો શું કે એમ્પ્લોય જે છે નોન આઈટી ફિલ્ડના છે એને ઓટોમેટિક કામ થતું રહે, પિંગમાં લોચા ના પડે, કમ્પ્લીટ ના એટલે અહીંયા તમે ડાયનેમિક રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ ચલાવો. બટ જો અંદર તમે ડાયનેમિક રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ ચલાવો તો બહાર પોસિબલ નથી. બહાર તમે ચલાવશો આઈએસપીમાં તો આઈએસપી તો બધા નેટવર્ક ખબર પડી જશે, સિક્યુરિટી પ્રાઇસ જતી રહી. તો આઈએસપી અને બહારના નેટવર્ક આપણે એજ રાઉટર તો હંમેશા સ્ટેટિક અને ડિફોલ્ટથી કામ કરશે. અંદર આ છે તો કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરાવે તમને આજે બતાવ્યું. હા, આટલે સુધી કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. બાકી આજનો ટોપિક આપણો રીડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો પૂરો. અને ધીસ ઇઝ નિકુંજ ગોહિલ સાઇનિંગ ઓફ.